அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது நமக்காக தமிழகத்திற்கு ஒரு பெருமை சேர்த்திருக்கிற இந்த பட்ஜெட்டாகத்தான் நான் பார்க்கின்றோம். இந்த டிடி கான்க்ளேவ் வருகை புரிந்திருக்கின்ற நம்மளுடைய தமிழகத்தை சார்ந்த 4வது முறையாக நமக்கெல்லாம் இந்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருக்கிற அம்மா அவர்களை வருகை தந்தது நமக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி. நீங்கள் எல்லாம் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி ஐயா. Now, Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Union Minister of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, will address through the video. Union Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman ji, my colleague in the Ministry of Information and Broadcasting, Dr. L.Murugan ji, senior economists, industrialists and journalists participating in the first ever post-budget DD Conclave organized sectors of the economy. India and the world faced tremendous challenges due to the unprecedented COVID pandemic, but timely vaccine development and delivery, policy interventions and welfare schemes have enabled India to make a significant economic recovery. India's economic growth is estimated at 9.2%, the highest among all the large economies of the world. This accelerated growth is being propelled by policy interventions and by also adopting innovative approaches to remove the bottlenecks in the path of the development. With special focus on infrastructure development, this year's budget has allocated rupees 7.5 lakh crore to capital expenditure. This is the highest ever allocation for infrastructure development in nearly 2 decades. The Gati Shakti approach, driven by the 7 engines, roads, railways, airport, ports, mass transport, waterways and logistics infrastructure will pull forward the economy in unison. This master plan for world-class infrastructure remains one of the main highlights of this year's union budget. Talking of infrastructure, India's road network will be expanded by 25,000 kilometers. Imagine how these new roads, new metro projects, interconnected transport networks, new generation Vande Bharat trains, multi-modal cargo terminals will take fruits of development to every corner of the country. I must add that farmers' welfare has always been a key priority for Modi government. And this year's budget is focused on ensuring assured income to farmers with 2.37 lakh crores towards direct payments for MSP to wheat and paddy farmers. From chemical-free natural farming to Kisan drones for crop assessment, we want the best practices and technology to be available to our Annadatas, our Kisan, our farmers. In fact, I am grateful to the Honorable Finance Minister for the Centre's commitment to natural, chemical-free, organic and zero-budget farming. It is the 3rd time in the last 4 budget speeches where zero-budget natural farming has found a mention. The Agriculture Infrastructure Fund will be made available to APMCs to improve infrastructure facilities. This shows our commitment for doubling the farmers' income, even though we understand that states are equal partner in farmers' development. We are also committed to empowering our entrepreneurs and enterprises. Close to 1 crore 30 lakh MSMEs are being provided additional credit under the ECLGS scheme, Emergency Credit Line Guarantee Scheme. Our startup ecosystem is one of the best in the world. Every day, more and more young people choose to become job creators instead of job seekers. I must take this opportunity to put forth that our expanding digital ecosystem will help skill, reskill or upskill
through online learning. I am particularly excited about expanding One Class, One TV channel program of PM E-Vidya to 200 TV channels. Imagine during the pandemic we started it with 12. We are going to expand it to 200 TV channels under the PM E-Vidya program. Digital India is achieving new milestones. E-passport, 5G, digital currency are all exciting possibilities to look forward in the future. The promise of Atmanirbhar Bharat is very close to our Prime Minister's heart. The budget gives us new confidence to achieve self-reliance in diverse sectors. I mean Atmanirbhar Bharat in diverse sectors, particularly defense, where 68% procurement fund is earmarked for domestic industry. That means most of the products will be developed at the local level, and that will be the key for the Atmanirbhar Bharat, especially in the defense sector. Further, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas remains our guiding principle, and it is reflected in the budget. 3.8 crore households will get access to clean drinking water through Har Ghar Yojana. That means नल से हर घर को जल देने का काम हम करेंगे. 80 lakh families will have a house of their own under PM Awas Yojana. A 50,000 crore rupees has been earmarked for that. National digital health ecosystem is being expanded. These developments are vital for a prosperous new India. I must acknowledge that from industry to agriculture to health and sanitization, the budget has elaborate provisions for every sector. I would also like to state that this budget is not merely a financial statement. It has sought to lay the foundation of and give a blueprint to steer the economy over the next 25 years, from the 75th years of independence to the 100th year of independence. Azadi Ka Amrit Mahotsav, we call it Amrit Kal when we celebrate the centenary of Independence Day in 2047. National networks like Doordarshan operating at the regional level has special domestic significance, as the relationship between the regional channels and the local communities they serve a very strong and based on the spirit of truth and trust. I am extremely happy that initiative such as DD Conclave has been taken by DD Padaigai. In line with the role of a public broadcaster, I hope this platform provides a shared space for constructive discussions on different aspects of the implementation of the budget. And I am confident, without any doubt, that today's initiative will have engaging and fruitful discussions for the benefit of one and all. My best wishes for the successful organization of the DD Conclave. Let me first thank Dr. L.Murugan and the entire team of DD for organizing this event, and all the participants, especially respected Nirmala Sitharamanji. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. DD Conclave on Union Budget 2022, sponsored by Investor Education and Protection Fund Authority, Inform Investor, Empowered Investor, Smart Investor, Bank of Baroda, We Live in the World, paisabazar.com, Paiso Se Batkar, Indian Bank, your own bank always with you, NLC India Limited, Creating Wealth for Well-being, Canara Bank, Together We Can, Nalli Chinnasamy Chetty, Panagal Park, Chennai, Repco Bank, Grow With Us, Nippon Paint, Asia's real #1 paint, print media partner Dinamalar, venue partner ITC Grand Chura. The focus on the conclave will be holding meaningful discussions on salient features of the Union Budget 2022. இப்போது மாண்புமிகு மத்திய நிதியமைச்சர் அவர்கள் விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் சிறப்பு அழைப்பாளர்களுடன் கலந்துரையாடுவார்கள். Now, Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs, will interact with the special dignitaries. I would like to call Mr. Shubhendu Ghosh, DD India, to moderate the session. Vanakkam, Namaskar, good afternoon.
A warm welcome once again to DD Conclave on Union Budget 2022. I'm Shubhendu Ghosh. Let me once again warmly welcome all the guests on the stage. Finance Minister Nirmala Sitharaman ma'am, MOSINB Dr. Murugan, and our very own DG Doordarshan, Shri Mayank Agarwal. Conversations on the budget have been on since it was presented by Honorable Finance Minister in the beginning of the month. Today is 28th of February, the end of the month. And today we gather to deliberate on what the budget means for individuals, enterprises, and the nation as a whole. Therefore, it is great to have a Finance Minister with us so that we can get better insight into the spirit, scope, and scale of the budget, be able to put forth our concerns, questions to the Finance Minister herself. And let's then put our hands together for the spirit of this conclave that encourages conversation, discussions, and deliberations to take the nation forward. Thank you. On that note, ma'am, may I first invite you to share your initial thoughts before we have the stage open for an interaction? Yes, please. வணக்கம். மத்திய அமைச்சரவையில் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் L.Murugan, மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட். டாக்டர் முருகன் அவர்களே, மயாங்க் அகர்வால் ஜி, and the anchor, is it? Svendu, what are you? Ghosh, you speak Tamil? டிடி பொதிகை பட்ஜெட் பற்றி ஒரு கலந்த ஆராய்ச்சி, கலந்த ஆய்வு குழு, என்ன வேணால் சொல்லுங்கள், ஒரு சர்ச்சை கோஷ்டி நிகழ்த்துது. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு செய்தி. இங்கே அதனால் அதில் பங்கேற்க வந்திருக்கக்கூடிய தொழிலதிபர்கள் மற்றும் இதர செக்மெண்ட்ஸ், எக்கனாமிக் செக்மெண்ட்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் என்னுடைய கனிவான வணக்கங்கள். எசென்ஷியலி தூர்தர்ஷன் ப்ரோக்ராம், பொதிகையோட ப்ரோக்ராம். இது ஒரு கான்க்ளேவ், எக்கனாமிக் கான்க்ளேவ், பட்ஜெட்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுற கான்க்ளேவ். பெருவாரியாக நம்மளுடைய ஊடக சகோதரர் சகோதரிகள் எல்லாரும் கூட வந்திருக்கீங்க. பட்ஜெட்டை பற்றி நிறையா சர்ச்சை டெல்லியில் 1ஆம் தேதி February ப்ரெசென்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய குழுக்கள் பட்ஜெட்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி காலையில் கூட எங்களோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் எல்லாரும் வந்து பிஸ்னஸ் லீடர்ஸோட அவங்களுடைய பட்ஜெட்டில் நாங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய சில அம்சங்கள் மேலே அவங்களுடைய கருத்து என்னன்றதை கேட்டு ஆராய்ந்து இப்போ திருப்பி நாங்கள் டெல்லிக்கு போன பிறகு பட்ஜெட் செஷனுடைய முதல் கட்டம் Februaryயில் நடந்தது. திருப்பி March 14ஆம் தேதியிலேருந்து 2வது கட்டம் நடக்கும். அந்த 2வது கட்டத்தில் தான் மெயினாக பட்ஜெட்டில் எடுத்து வந்திருக்கக்கூடிய சில திட்டங்களை பற்றி, ஃபைனான்ஸ் பில்லில் கொடுத்ததை பற்றி குழுக்கள், பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டின்னு சொல்கிற அந்த குழுக்கள் இப்போ நடத்திட்டுருக்காங்க. அவங்க டிபார்ட்மெண்ட், ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு குழு இருக்கும். அந்த குழு அந்த பட்ஜெட்டில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க அவங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய அம்சங்களை பற்றி சர்ச்சிருச்சு. அந்த சர்ச்சைகள் ஆன பிறகு அதை எடுத்துக்கிட்டு பார்லிமெண்ட்டில் நம்ம சொல்லும்போது, அந்த பார்லிமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்குற அந்த பில்லில் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க, இதில் இந்த ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் இப்படி இருக்குது, நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கிறீங்களா இல்லையான்னு சொல்லி அதையும் ஒரு வேளை ஏற்றுக்கிட்டு அதையும் சேர்த்து அப்போது அந்த ஃபைனான்ஸ் பில்லு பாஸ் ஆகும். அப்போ தான் பட்ஜெட் பாஸ் ஆனதாக கணக்கு. இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பட்ஜெட் டேபிள் பண்ண உடனேயே நாடு முழுவதும் உடனே ஊடகங்கள் மூலமாக மக்களிடையே என்ன கருத்து நிலவுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்மளுக்கு தெரிய வரும். நான் சின்ன வயசில் இருந்தபோது நம்ம எல்லாருக்கும் கூட அது ஒரு வேளை தெரியுமா இருக்கும். பட்ஜெட்னால் ஒரு பெரிய ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் ஒன்று வைப்பாங்க. அதை எடுத்து விளக்கம் சொல்கிறதுக்கே நிறைய
எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பேசுவாங்க அதை பற்றி, இல்லைங்க இதில் இந்த அம்சம் இருக்குது, அதில் அந்த அம்சம் இருக்குது அப்படின்னு. அதில் பட்ஜெட்டோட சரித்திரத்திலேயே அது ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்னென்னா, நம்ம நாட்டில் நானி பல்கிவாலான்னு ஒருத்தர் இருந்தார். ரொம்ப பெரிய கான்ஸ்டிடியூஷனல் எக்ஸ்பர்ட். பட்ஜெட்டை பற்றி அவர் நல்லா புரிஞ்சுட்டு பேசக்கூடிய திறமை உள்ள பெரிய நிபுணர். அவர் ஒவ்வொரு வருஷமும் பாம்பேயில் சின்னதாக ஒரு முயற்சி ஆரம்பித்தார். அதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன முயற்சி. அதில் ஒரு 10 பேர், 50 பேர், 100 பேர், 1000 பேர், அப்படி நம்பர் வளர்ந்துக்கிட்டு போகவே ஃபைனலாக ஒரு ஸ்டேடியமில் மும்பையில் அவர் அந்த விளக்க உரையை சொல்ல ஆரம்பித்தார். ஸோ பட்ஜெட்டுக்கு கலந்து ஆராய்ந்து பேசக்கூடிய விஷயமோ, இல்லை அதை எடுத்து விளக்கம் சொல்லக்கூடிய விஷயமோ நம்ம நாட்டில் சின்ன சின்ன முயற்சிகள் நடந்திருந்தாலும் ஒரு பெரிய அளவில் அவருடைய நிபுணத்துவத்தை எடுத்து காட்டுற அளவுக்கு பேசக்கூடிய திறமை உள்ள நானி பால்கிவாலா தான் பட்ஜெட்டை பற்றி ஒரு கான்க்ளேவில் பேசின, அதை விரும்பி எல்லாரும் கேட்ட நம்மளுக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ மும்பையில் அவர் பெரிய ஒரு ஸ்டேடியமில் போய் பேசி பட்ஜெட்டில் இது தாங்க இருக்குது, டேக்ஸோட இதோட மீனிங் இது தான், இதனால் யார் மீது தாக்கம் இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் அவர் விளக்கி சொல்வார். அவர் சென்னைக்கு வந்துட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் வயசாகி கொஞ்சம் அவர் ட்ராவல் பண்ண முடியலங்கிற நிலையில் அந்த எக்ஸசைஸ் மெதுவாக நின்றுடுச்சு. ஆனால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்தை இங்கே கவனிக்கணும். பட்ஜெட் டாக்குமெண்ட் இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டாக இருந்து அதுக்கு பெரிய நிபுணர்கள்லாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டிய நிலைமையில் அந்த நிபுணர்கள் சொன்ன பிறகு தான் நம்மளுக்கு புரியுது அது. ஐயோ, ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வரி இவ்வளோ ஏற்றிட்டாங்கன்ற விஷயம் மாத்திரம் அன்றைக்கே புரிஞ்சிருது அப்படின்ற இந்த விவகாரம் எல்லாம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் இத்தனை வருஷமாக நம்ம பார்த்துட்டு வந்தது தான். ஆனால் ஒரு பட்ஜெட் இப்படி இருக்கணுமா? அது ஏன் ஒரு காதில் கேட்குறவங்களுக்கு உடனடியாக புரியாத ஒரு விஷயமா இருக்குது? அது ஏன் எளிமையாக புரியறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது ஏன் நம்ம உருவாக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது 2014 முயற்சி எடுக்கப்பட்டு வந்தது. அதுக்கு முன்னாடியே கூட நடந்திருக்கலாம், ஆனால் 14 கூட அப்படி தான் இருந்தது. ஸோ 15, 16 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுதல் பண்ணிகிட்டே வந்தோம். இன்னவே இப்போ எப்படி ஆயிருக்குன்னா, அந்த பட்ஜெட் டாக்குமெண்ட்ன்றது சிம்பிள் மொழியில், ஹிந்தி பேசுகிறவங்க ஹிந்தியில், அந்த காலத்தில் யார் அந்த சமயத்தில் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருக்காங்க யார், அவங்க இங்கிலீஷில் பேச முடிஞ்சா இங்கிலீஷ், இல்லை ஹிந்தியில். ஆனால் 2 மொழியிலுமே அது இப்போ சிம்பிளாக இது தாங்க பட்ஜெட்டு, இதில் திட்டங்கள் இவ்வளவு, இதில் வருமானம் இவ்வளவு, வரி இது போடுறோம், அந்த வரி கூட எடுத்து சிம்பிளாக சொல்லக்கூடிய 2 வார்த்தைகளில் சொல்லிவிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். அதோடு இல்லாமல் அந்த டாக்குமெண்ட் இவ்வளோ பெரிய, அதுக்கு அந்த மெயின் ஸ்பீச்சோடு வரக்கூடிய இணைப்பு எல்லாம் ஒன்று இவ்வளோ பெருசு இருக்கும். அந்த அளவுக்கு இது டீட்டெயில் போட்டு கொடுக்கும்போது எக்கானமி பற்றி இல்லை பட்ஜெட்டை பற்றி நிபுணர்கள் அதை வாங்கிட்டு உட்காந்து அதை திருப்பி மடலாக பார்த்து அதுக்கப்புறம் அவங்க நியூஸ் பேப்பரில் எழுதுறதோ பேசுகிறதோ நடக்கும். இப்போது அத்தனை விவரமும் நாங்கள் கொடுக்குறோம், ஒன்றுத்தையும் குறைக்கலை. ஆனால் அந்த பட்ஜெட் ஸ்பீச்சுன்றதில் சிம்பிளாக எடுத்து சொல்கிற மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதில் அட்டாச்மெண்ட்டாக வந்துட்டு இருந்த இவ்வளோ பெரிய டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை செக்ஷன் வைஸாக பிரித்து இன்றைக்கி அது டிஜிட்டல் ஃபார்மில் தேவையான அளவுக்கு போட்டுட்டோம். எல்லாருக்கும் பப்ளிக்கு கிடைக்கும். என்றைக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோமோ அன்றைக்கி அந்த ப்ரெசன்டேஷன் முடிஞ்ச அன்றைக்கி மொத்தம் டாக்குமெண்ட் எல்லாருக்கும் வந்துடுது. இந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாருக்கும் டிஜிட்டலாக அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எந்த பகுதி வேணுமோ அந்த பகுதியை மாத்திரம் எடுத்துக்கலாம், அந்த பகுதியை மாத்திரம் ஆராய்ஞ்சு பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய விவகாரமாக இருக்காமல் நீங்கள் சர்ச் பட்டன் போட்டு நீங்கள் தேடிக்கலாம். தேடுறது ஈஸியாக இருக்குது, நம்மளுக்கு வேணுங்கிற விவரம் அதில் வந்துடுது. அதனால் நீங்கள் ஒரு பெரிய கத்தையாக பேப்பருக்கு நடுவுலேருந்து தேடி எடுக்க வேண்டிய நிலைமை இல்லாமல் சிம்பிளாக உங்களுக்கு வேணுங்கிற பாயிண்ட்டை மாத்திரம் சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் ஆராய்ஞ்சிக்கலாம். இதுதான் பேப்பர்லெஸ். டாக்டர் முருகன் சொன்னார் பேப்பர்லெஸ்ஸாக பட்ஜெட் ப்ரெசென்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு. பேப்பர்லெஸ்ஸாக பண்ணுறது அந்த பேப்பரை குறைக்கிறது ஒரு காரணமாக இருந்தாலும் டிஜிட்டல் மூலமாக எளிமையாக சுலபமாக நம்மளுக்கு வேணுங்கிற விவரம் நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கான வசதி இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி டிஜிட்டல் மெத்தடில் நம்ம அதை எடுத்துகிட்ருக்கோம்.
அந்த டிஜிட்டல் மெத்தடில் போட்ட பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி சாயங்காலத்துக்குள்ளவே ஒவ்வொரு டெலிவிஷன் சேனலில் கூட எங்க இந்த அம்சம் இப்படி வந்திருக்குது, இதை ஒரு அம்சத்தை மாத்திரம் இன்றைக்கி சர்ச்சை பண்ண முடியும், நம்ம கலந்து ஆலோசிப்போமா அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி சுலபமாயிடுச்சு. ஸோ அது ஒரு அம்சம். நான் முதல்ல உங்களுக்கு பட்ஜெட்டில் இருக்கிறத பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த அம்சத்தை நான் எடுத்து சொல்ல விரும்புகிறேன். போன வருஷமே டிஜிட்டலாக தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் பட்ஜெட்டு, இந்த வருஷமும் டிஜிட்டலாக தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். போன வருஷம் கொஞ்சம் பேருக்கு காப்பீஸ் கொடுத்தோம், இந்த தடவை எல்லாருக்குமே டிஜிட்டலாக பண்ணிட்டோம். அதனால தான் டாக்டர் முருகன் பேப்பர்லெஸ் இந்த வருஷம் முதல் முறையாக பண்ணுறாங்கன்றது அவர் சொன்னது கரெக்டு. இந்த வருஷம் பேப்பர்லெஸ்ஸாக பண்ணிருக்கோம். போன வருஷம் முயற்சி ஆரம்பிச்சிட்டோம், ஆனால் இந்த வருஷம் தான் ஃபுல்லாக பண்ணோம். ஸோ இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்கிறது என்னன்றது ஒரு 2 நிமிஷத்தில் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேள்வி கேட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்கிற முறையில் விளக்கம் ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். போன வருஷம் போட்ட பட்ஜெட் எப்படின்னா, இந்த பேண்டமிக் வந்துருச்சு, கரோனானால எல்லாரும் தாக்கப்பட்டிருக்கோம். அந்த தாக்கத்திலேருந்து நம்ம வெளியில் வர்றதுக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் என்ன பண்ணால் நல்லா இருக்கும்ன்ற அந்த யோஜனையோடு போட்ட பட்ஜெட் அது. அந்த பட்ஜெட் போட்ட போது பேண்டமிக் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு, செகண்ட் வேவ் ஒன்றும் வரலை, வேக்சினேஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஜனவரி 16 வேக்சினேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முதல்ல டாக்டர் நர்சஸ்க்கு, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்லைன் ஒர்க்கர்ஸ், போலீஸ், ஆர்மியில் இருக்கிறவங்க, அப்புறம் அதோடு சேர்த்து 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க, 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கும் கொடுத்துட்ருக்கையில் 45க்கு மேலே காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வேறு எது இல்லாமல் இருக்குது, பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குது, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது, அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி பேருக்கலாம். ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஜனவரி 16 முயற்சி எடுத்துகிட்ருக்கையில், நம்ம பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கையில் 1 பட்ஜெட் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது 2வது வேவ் வரும்னு யாருக்கும் தெரியாது. இருந்தாலும் இந்த பேண்டமிக்லேருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா எப்படி என்ன முயற்சிகள் எடுக்கணும், என்ன மாதிரி திட்டங்கள் போடணும், எவ்வளோ பணம் எதுக்கு கொடுக்கணுன்ற அந்த யோஜனையோடு போன வருஷம் பட்ஜெட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். அதோடு இல்லாமல் போன வருஷ பட்ஜெட்டில் தான் மெயினாக ஒரு சின்ன ஒரு திசை திருப்பம் நடந்தது. இத்தனை வருஷமாக நம்ம நாட்டில் அந்த சோஷியலிசம் திட்டங்கள் வச்சுக்கிட்டு நிறையா பப்ளிக்லேயே நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு சின்ன குண்டூசி தயாரிப்புலேருந்து ஏரோப்ளேன் பார்ட்ஸ், நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய நம்ம ஏரோப்ளேன் தயார் பண்ணலை, இருந்தாலும் மெயின் பெரிய பெரிய பாய்லர் பண்ணுறது, இல்லை டேங்க் உற்பத்தி பண்ணுறது. இங்கே நம்மளுக்கு ஆவடியில் டேங்க் இருக்குது, அதுலேயும் இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட 400 புதிய டேங்க்குக்கு கூட ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா ஆக்டிவிட்டிலையும் கவர்மெண்ட் மூலமாகவே பண்ணணும், அதுக்கு முதலீடும் போடணும், அதுக்கு தகுந்த மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வரணும், அந்த போர்டில் எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்கணும், பிஸ்னஸையும் நடத்தணும், அதில் ஆதாயமும் வரணும் அப்படின்ற அந்த முயற்சி 60-70 வருஷமாக நடந்தது. 1991 அந்த ஓப்பனிங் அப் நடந்ததுக்கு அப்புறம்லேருந்து ப்ரைவேட் நிபுணர்கள் கூட வந்து பிஸ்னஸ் நடத்த முடியுன்ற அந்த ஒரு காலகட்டம் நம்ம பார்த்தோம். அதனால் வரக்கூடிய மாறுதல்களையும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அங்கே பண்ண வேண்டிய, அதனுடன் செய்ய வேண்டிய பலவிதமான முயற்சிகள் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க. வந்த கவர்மெண்ட்ஸும் அப்படி மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட்ஸ் வந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் கூட்டணி கட்சிகளோட வந்தாங்க. ஒரு யூனிட்டியோட டிசிஷன் எடுக்க முடியாத நிலையில் கான்ட்ரவர்ஷியல் டிசிஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டான்ற மாதிரி விட்டுட்டாங்களோ என்னவோ. ஸோ மெயினாக எடுக்க வேண்டிய டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே நிலப்பாட்டில் இருந்துருச்சு, டிலே ஆகிட்டே இருந்துச்சு. அதில் சில கம்பெனிகளில் உற்பத்தி கூட பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவங்களுக்கு நஷ்டம் மாத்திரம் கொடுத்துட்டே இருக்க வேண்டிய நிலைமையில கூட வந்தது. ஸோ லாஸ்ட் இயர் அந்த பாலிசியை அனௌன்ஸ் பண்ணோம். அந்த பாலிசி அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு தான் அந்த பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ் பாலிசி அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு, அதோடு இல்லாமல் இந்த கரோனாலேருந்து வெளில வரதுக்கான முயற்சிகள் எப்படி எப்படி எடுக்கணுன்றதையும் விளக்கி சொன்னோம். முதல் முறையாக கரோனாலேருந்து வெளியில் வரத்துக்கு செலவு எங்கே பண்ணால் அதோடைய உடனடி இல்லை மக்களுக்கு போய் சேரும் பெனிஃபிட்ஸ், ஆதாயம் மக்களுக்கு எப்படி போய் சேரும், அதோட பிரபாவம், அதனுடைய தாக்கம் நல்ல இடத்துல எப்படி இப்போ நடந்தால் உடனடியாக ரிக்கவரி கிடைக்கும்ன்ற அந்த யோஜனையோடு தயார் பண்ணப்பட்ட பட்ஜெட். இதில் முக்கியமாக ஒரு அம்சம், போன வருஷமும் சரி இந்த வருஷமும் சரி, இந்த கட்டமைப்புகள், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கட்டி அமைக்கிறதுக்கு தான் நிறைய முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுக்குறோம். அப்படின்றது ஏன்றதுக்கு ஒரு காரணத்துக்கு விளக்கி சொல்கிறேன்.
பல நிறுவனங்கள் மூலமாக ஆர்பிஐயாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மூலமாக கூட நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சியில் ₹1 நீங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேலே செலவு பண்ணிங்கன்னா, அதாவது கட்டமைப்புகள், பிரிட்ஜுகள், ரோடுகள், போர்ட்ஸ் இது கட்டுறதுக்கு செலவு பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு உடனடியாக இந்த வருஷமே ₹2.35 வரைக்கும் உங்களுக்கு அதனுடைய பலன் கிடைக்கும். ஒரு வருஷம் தள்ளி 1.5 வருஷம் தள்ளி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ₹3.45 வரைக்கும் உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும்ன்றது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. சில பேர் 3.45 3.40ன்னுவாங்க இல்லை 3ன்னுவாங்க. பட் மொத்தத்துக்கு அந்த வருஷமே உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் எவ்வளவு? 2.45. 2-3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடியது 3.40 என்ன? அதே ₹1 நீங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் செலவு பண்ணாமல், அதாவது இந்த மாதிரி பெரிய பிரிட்ஜஸோ டேம்ஸோ ஏர்போர்ட்ஸோ ரயில்வே ஸ்டேஷனோ இல்லை ரோட்ஸோ கட்டாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா, அதுக்கு பதிலாக அந்த ₹1 யாருக்காவது கையில் டைரெக்டாக கொடுத்துருந்தாங்க, நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்க எடுத்துக்காங்க இந்த பணத்தைன்னு கொடுத்தா, அவங்க உடனடியாக செலவழித்து அவங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிப்பாங்க, நிறைவேற்றிப்பாங்க. அந்த செலவுனால் வரக்கூடிய டிமாண்ட் மார்க்கெட்டில் வரும். அது கூட ஒரு விதத்தில் உபயோகமாக இருக்கும். ஆனால் அதன் மூலமாக வரக்கூடிய எஃபெக்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னா, ₹1 செலவழிச்சா ₹1 கிடைக்காது. அதை விட குறைச்சலாக 0.98, அதாவது 98 காசு வரைக்கும் தான் கிடைக்கும். 95 காசுங்கிறாங்க சில பேர், 98 காசுங்கிறாங்க. ஆனால் யாருமே ₹1 செலவழிச்சேன்னா ₹1 உனக்கு அதன் மூலமாக எஃபெக்ட் கிடைக்கும்னு கூட சொல்லலை. ₹1 இல்லை, ₹1 மேலே டெஃபினட்டாக இல்லை. அப்படிங்கும்போது பொதுமக்களுடைய வரிப்பணத்தோடு நடத்தக்கூடிய கவர்மெண்ட் செலவு இந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டில் எங்கே செலவழிச்சா உடனடியாக நல்ல ஒரு இம்பேக்ட் கிடைக்கும், நீண்ட நாட்களில் கிடைக்கும். இன்றைக்கி மாத்திரம் இல்லை, நாளடைவில் பார்த்தீங்கன்னா கூட அதோட கிடைக்கும்னு பார்த்ததில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் செலவு பண்ணு, பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த மாதிரி ஒரு சொத்துக்களை உருவாக்குவதில் செலவு பண்ணால் நம்மளுக்கு அதனுடைய பலன் நீட்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்றது நல்ல ப்ரூவ் ஆன பிறகு தான் அந்த ரூட்டில் போன வருஷம் ஆரம்பித்தோம். இந்த வருஷ பட்ஜெட்டுக்கு இப்போவே நான் வந்துடுறேன். போன வருஷம் எங்கெங்கெல்லாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் செலவு பண்ணோம் அப்படின்னமோ அதே மாதிரி இந்த வருஷமும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் செலவு பண்ணணுன்றது ஒன்று. போன வருஷம் ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஹெல்த்துங்கிறது ஒரு ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட், மத்திய அரசுனால நடத்தப்படுறதில்ல. ஆனால் பாலிசியில் மத்திய அரசு அதில் ஈடுபாடு உடையதாகிறது. அதனால் ஹெல்த்துக்கு ஸ்டேட்ஸுக்கு பணம் கொடுக்கணும், நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுங்க, நீங்கள் கட்டுற ஹாஸ்பிட்டலில் இந்தந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிற அந்த அளவுக்கு மத்திய அரசின் மூலமாக மாநில அரசுக்கு உதவி வரணும். அதே சமயம் இந்த வருஷ பட்ஜெட்டில் 2 வருஷமாக பள்ளிகள் மூடப்பட்டு இருக்கின்றன, பிள்ளைகள் ஸ்கூலுக்கு போக முடியாமல் அவஸ்தைப்படுறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த 2 வருஷத்தில் வரக்கூடிய லேர்னிங், ஸ்கூலில் போய் கல்வி கிடைக்கக்கூடிய கல்வி தடைப்பட்டு இருக்கு. அதை நம்ம அந்த கேப்பை மூட முடியுமா, அந்த கேப்புக்கு செலவழிக்க முடியுமா, அந்த கேப்புக்கு செலவழிச்சா பிள்ளைங்களுக்கு அந்த 2 வருஷத்துக்குரிய நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட முடியுமான்றதையும் யோசிச்சோம். அதனால தான் அந்த தூர்தர்ஷன், நம்ம தூர்தர்ஷன் கான்க்ளேவில் இருக்கிறோம். தூர்தர்ஷனில் பேண்டமிக் சமயத்தில் ஏதோ கொஞ்சமான பண்ணணுன்றதுனால அப்போ 2020 12 சேனல் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாங்க. இப்போ அதை 200 சேனலாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு மாநிலமும் அவங்கவுங்க தாய்மொழியில் 1ஆம் கிளாஸ்லேருந்து எடுத்து 12ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் என்ன நீங்கள் கொடுக்க முடியுமோ கல்வி தூர்தர்ஷன் மூலமாக கொடுங்க, உங்கள் தாய்மொழியில் கொடுங்க. அந்த மாதிரி கொடுக்கறதன் மூலமாக ஏழை பிள்ளைகள், கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள், அவங்க கையில் ஃபோன் இல்லைன்னாலும், நடுவாந்திரத்தில் நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டோம், கொஞ்சம் டிஜிட்டல் எஜுகேஷன் பரப்புகிறாங்க, அதனால் பிள்ளைங்க படிப்பு நஷ்டம் இல்லாமல் போட்டோன்னு அப்படின்னு. ஆனாலும் பல பேருக்கு ஃபோன் கையில் இல்லை. அந்த மாதிரி ஏழப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு கூட நம்ம ரீச் பண்ணோன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு டெலிவிஷன் இருக்கும் வீட்டில், அதில் ஒரு தூர்தர்ஷன், நீங்கள் டாடா ஸ்கை இன்னொன்று நீங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கட்டாமல் கூட பார்க்க முடிஞ்ச ஒரு சேனல்னால் அது தூர்தர்ஷன் தான். அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாத இருக்கக்கூடிய இந்த சேனல் மூலமாக தாய்மொழியில் 1ஆம் கிளாஸ்லேருந்து எடுத்து 12ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் டிஜிட்டல் கண்டென்ட் கவர்மெண்ட் தயார் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு. அதுக்கு ஏற்ப சில டீச்சர்ஸை கூட நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணுறோம், நீங்கள் வாங்க, நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணி கொடுங்க.
ஸோ அந்தந்த மொழியில் அந்தந்த மாநிலத்தில் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு லாஸ்ட் 2 வருஷமாக கல்வியில் ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை ஈடுகட்டுங்கன்னு சொல்லி இந்த 200 சேனல் டெடிகேட் பண்ணோம் இந்த பட்ஜெட்டில். ஸோ ஒன்று போன வருஷம் போட்ட அதே கண்டினியூட்டி, கட்டமைப்புகளை பலப்படுத்தணும், இன்னும் புதுசாகவும் செலவழிக்கணும். அதுக்கு தான் 5.5 லட்சம் கோடியாக இருந்த பணம் இந்த வருஷ பட்ஜெட்டில் 7.5 லட்சம் கோடியாக உயர்த்தியிருக்கோம். 7.5 லட்சம் கோடி நம்ம ஒன்லி ஃபார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அதில் 1 லட்சம் கோடி கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வட்டி இல்லா கடனாக கொடுக்குறோம். 50 வருஷம் கழித்து நீங்கள் கட்டினா போதும். சரி, 50 வருஷம் கழிச்சு கூட நாங்கள் எங்கே கட்டணும் அப்படின்னா கட்ட வேண்டாம். அப்போ இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் தயார் பண்ணிக்கும் என்ன பண்ணணுமோ. இல்லைங்க 50 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த 1 லட்சத்துக்கு என்ன வேல்யூ இன்னைக்கு, அதனால அதை நாங்கள் ரைட் ஆஃப் பண்ணிடுறோம்னு சொல்லட்டும் மத்திய அரசு. அப்போ இருக்கக்கூடிய அரசு அது சொல்ல முடியும். ஆனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம், பேண்டமிக்லேருந்து வெளில வரத்துக்கு துரிதமாக இந்த மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொன்னேன். அந்த மல்டிப்ளையர் எஃபெக்டோட சீக்கிரத்தில் செலவு பண்ணால் அந்தந்த கிராமத்தில் அந்தந்த இடத்துல அங்கங்கே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும், சிமெண்ட் வியாபாரம் ஆகும், சிமெண்ட் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கும். அந்த சிமெண்ட்டை எங்கேருந்து வரவழைக்கிறாங்களோ அந்தந்த ரா மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடிய இடத்துல கூட எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். அப்படி நீங்கள் அந்த செயினை பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் மூலமாக சொன்ன நீ 1 ரூபாய்க்கு செலவழிச்சேன்னா 2.25 ரூபாய் வரைக்கும், 2 ரூபா 45 காசு வரைக்கும் இந்த வருஷமே உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும்ன்றது ஊர்ஜிதமாகுது. அதனால ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கையில் உடனே பணத்தை கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுங்கள், எந்த ப்ராஜெக்ட் வேணால் எடுத்து பண்ணிக்காங்க, உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை பண்ணிக்காங்கன்னு. கிட்டத்தட்ட நீங்கள் கண்டிஷன் போட்டு கொடுக்குறீங்களா, 15% தான் கண்டிஷன். அதுவும் எதுக்கு கண்டிஷன், அதன் மூலம் மத்திய அரசுக்கு ஒரு லாபம் வேணாம். நீங்கள் அந்த சாக்கில் சில நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணிக்காங்க உங்கள் ஏரியாவில் அப்படின்னா அந்த 1 லட்சத்தில் 15%க்கு தான் அது கண்டிஷன் கொடுக்கணும். நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கள், சோலார் எனர்ஜி கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருந்தால் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு. மீதி 85% ஸ்டேட் எதை சூஸ் பண்ணதோ அதுக்கு அவங்க உபயோகிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அது கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது ஒன்று. இதை தவிர நான் ரொம்ப நீட்டிப்பாக பேசாமல், ஸோ டிஜிட்டல் அடாப்டேஷனுக்கு கூட நிறைய சப்போர்ட் கொடுக்குறோம். டிஜிட்டல் கரன்சி ரிசர்வ் பேங்க் மூலம் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு, டிஜிட்டல் பாஸ்போர்ட் ஐயா சொன்னாங்க. ஐஎன்பி மினிஸ்டர் விளக்கமாக எடுத்து சொன்னார். பாஸ்போர்ட்டில் சிப்போட செய்கிறதுனால நீங்கள் வேறு எந்த நாட்டில் இருந்தால் கூட அங்கேருந்தே உடனே உங்களோட டீட்டெயில் கிடைக்குன்றதுனால அங்கேருந்தே எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தொலைஞ்சால் கூட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸி. அதனால் அது டிஜிட்டல் பாஸ்போர்ட். டிஜிட்டல் யூனிவர்சிட்டி, இப்போ தொலைதூர கல்வி கற்பது ரொம்ப காமன் ஆகிட்டுருக்கு. அதனால் அதே மாதிரி அதன் மூலமாக ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு உபயோகமாக இருக்கும். ஸோ டிஜிட்டல் பாஸ்போர்ட், டிஜிட்டல் கரன்சி, டிஜிட்டல் யூனிவர்சிட்டி, டிஜிட்டல் கண்டென்ட்டோட டிஜிட்டல் சேனல் மூலமாக எஜுகேஷன், டிஜிட்டல் இன் அக்ரிகல்ச்சர். விவசாயத்தில் இன்றைக்கி ஏரியா எவ்வளோ க்ராப் வருது இதெல்லாம் அக்யூரேட்டாக உங்களுக்கு டேட்டா வேணும்னா ட்ரோன் யூஸ் பண்ணி அந்த ஏரியாவை சர்வே பண்ணுங்கள். இல்லை ட்ரோனு யூஸ் பண்ணி பெஸ்டிசைடு ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி ட்ரோன் டெக்னாலஜியை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கும் நிறைய சப்போர்ட் கொடுக்குறோம் பட்ஜெட்டில். ஸோ டெக்னாலஜி அடாப்டேஷன், ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு பணம், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஓவரால் கட்டுறதுக்கு பணம், அதுவுமே சும்மா இன்க்ரீஸ் இல்லை. 5.5 லட்சம் கோடியிலேருந்து 7.5 லட்சம் கோடி, அதுக்கு ஸ்டேட்ஸ்க்கும் பங்கு. இப்படியா யோசிச்சு இந்த வருஷத்துலேருந்து அடுத்த 25 வருஷம் நம்ம அமிர்த காலம் அப்படிங்கிறோம். அமிர்த காலம்னா என்ன? பாரத தேசம் சுதந்திரம் அடைஞ்சு 75 வருஷம் ஆகுது இந்த வருஷத்தோட. பாரத தேசம் சுதந்திரம் 100வது வருஷம் கொண்டாடும் போது நம்ம நாடு எப்படி இருக்கணும், என்னெல்லாம் இருக்கணும் அந்த நாட்டில், நவீன கருவிகளோட நம்ம பிள்ளைங்களை நல்ல விதமாக அவங்க பிஸ்னஸ் செயல்படுறதுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சுக்கிட்டு இந்த அமிர்த காலம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வரக்கூடிய 25 வருஷத்தில் நம்ம எந்த விதத்திலாம் செலவு பண்ணினா இந்த நாட்டை நல்ல ஒரு பெருமைக்குரிய வசதி உள்ள
நல்ல ஏழை எளியவர்கள் கூட அவங்களுடைய சின்ன தொழிலை செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு நல்லபடியாக கிடைக்கணுன்றதுனால அர்பனைசேஷனுக்கும் பணம் கொடுத்து கிராமப்புறத்துலேருந்து வெளிவந்து ஒரு நகரத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லா விதமான ஃபெசிலிட்டியோட நகர்ப்புறத்தை ஏற்பாடு பண்ணணுன்றதுனால அர்பனைசேஷனுக்கும் கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து இப்படியாக இந்த 25 வருஷம் வரக்கூடிய 25 வருஷத்தில் பாரத நாடு 100வது வருஷத்தில் எப்படி இருக்கக்கூடிய பாரதி அவர்கள் சுப்பிரமணிய பாரதி அவர்கள் கண்ட கனவு நினைவாகக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியா அட் 100 இருக்கணுன்றதுனால இந்த 25 வருஷத்துக்கான ஒரு விஷன் பிளான் கூட அதில் வந்திருக்கு. ஸோ இதோடு நான் நிறுத்திக்கிறேன். பட்ஜெட்டை பற்றி ஒரு ஜஸ்ட் அவுட்லைன் கொடுத்துருக்குறேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது விஷயம் கேட்கணுன்னா ஐம் வெல்கம். தேங்க்யூ. Thank you, Nirmala Sitharaman ma'am, for telling us about the transformative potential of investment in infrastructure, in capital expenditure. The innovations that the budget talks about, the innovation that the budget exercises as well in its presentation as far as digitization is concerned, the large-scale work that has been done as far as digitization, introduction of technology, drone technology is concerned, and the transformative potential of it all. Thank you for taking us through all of this. We could get a quick translation of your speech, ma'am, from our colleague. Let me now throw the floor open to all our friends from media and the industry. You're most welcome to now put forth your questions, your queries, your observations. And we have our guest, Finance Minister, MOS INB, and also DG Doordarshan with us to answer your questions. So we'll have a mic here. If you can just raise your hand, we can make sure that the mic reaches you in no time. Hello. Ma'am, if you could just introduce yourself. And Hello. Yes. Thank you. Thank you very much. And Nirmalaji, first of all, let me congratulate you. I've only heard you speak in English in Parliament and in Delhi. You speak stunning Tamil. I'm absolutely, especially demystifying such a difficult subject as the budget. On a lighter vein, I must say I agree with you. On the day you presented the budget, they had asked me to come to the Doordarshan for a half an hour on women and cooperatives. And I shuddered, as you said, Nani Palkiwala, all the big economists in Delhi, all those panels which were absolutely complicated. I said, no, I can't come in 5 minutes. But to be fair to what you said, so simply put, digitalized, and for half an hour, one could speak on the social sector or agriculture. I must say that completely demystified budget that a layman and somebody with, very little intellect in this area, I would say it is true. I testify to that. Number two, I would particularly like to congratulate this government, yourself, the Honorable Prime Minister, for the new Ministry of Cooperatives and a big allocation for the Ministry of Cooperatives, 900 crores, whatever, under the dynamic leadership of our cooperative minister, well thought out schemes. As far as the women's sector is concerned, we have done a lot of work on it in the last 30 years. I represent a organization of 600,000 women all over South India, the 4 states, and cooperatives. I would call this a very interesting theoretical budget. As you rightly said, the long-term vision. See, first, earlier we had in the earlier governments a gender-specific budget that is targeting only the Ministry of Women and Child, and you had only 3% increase now. But that is not the story. The story is what you are sort of talking about, where infrastructure, where women will participate, move from the informal sector, where people like us, our women, are working in the informal sector and slowly moving up. So 31 years ago, stone cutter, these years we gave them an award as COVID heroines. They are employing 4 women. So these are women who started with 200 rupees loans. So the India that you are creating, the government is creating, and the budget that you have produced, it's a long-term vision. So women, affordable housing, water, everything else. Look at the women in the hills of Uttarakhand. On her back is her firewood. She's carrying the milk can and a child on the side. Now this woman is going to benefit absolutely, as you said, in 25 years, because this is not, according to me, a political budget. It is a completely economic budget.
And if you can look at it in a long-term vision like the women, so it's not only the self-help groups, not only that, but the infrastructure is going to generate a demand where women are going to be moving into the 7 growth engines. So I must congratulate you and say that I say it's a gender mainstream budget as well as a gender specific budget. Once again, congratulations, and thank Shri Murugan ji for this fantastic Doordarshan, who's doing a great job for a great event. Thank you very Thank you much. for your pointers and opinions, ma'am. Can we quickly go across to the next member? I want to Yeah. add something here. Yes, ma'am. Please. இங்கே எத்தனை பேருக்கு இங்கிலீஷ் பரவாயில்ல, தமிழ் கூட வேணும், தமிழ் இல்லாமல் இங்கிலீஷ் அவங்க சொன்னாங்க அதோட அப்படியே விட்டுடலாமா? இல்லை, ஒரே ஒரு விஷயம் அதில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். பெண்களுக்கோசம் எத்தனையோ பண்ணுறதுக்கு இந்த பட்ஜெட்லன்னு அழகாக எடுத்து சொன்னாங்க. நீங்கள் ஒரு முறை யோசிச்சா 2014 பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்கீமும் கூட பெண்களை முன்னிறுத்தி யோசிக்கப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் தான். எல்லாருக்கும் கேஸ் கிடைக்கணும், குக்கிங் கேஸ் எரிவாயு கிடைக்கணும்னு ஏன் பண்ணோம்? பெண்கள் கிச்சனில் படுற கஷ்டத்தை பார்க்க முடியாமல் கண்ணில் புகை போயிட்டுருக்கு, அவங்க கண்ணு நாளடைவில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஏன் அந்த கேஸ் சிலிண்டருங்கிறது பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு தானே, ஏழைகளுக்கு ஏன் போய் சேரக்கூடாதுன்னு தான் ஆரம்பிச்சது. அங்கே பெண்களை தான் மனசில் வச்சுக்கிட்டு ஆரம்பித்தோம். அதே மாதிரி வீடு இருக்குது, எல்லா வசதியும் இருக்குது, எல்லா வசதியும் பெரிய அளவில் இல்லை, ஏதோ இருக்கிறதுக்கான வசதி இருக்கானா அந்த வீட்டில் டாய்லெட் இல்லை. சரி, சொல்ல வேண்டாம், இன்னைக்கு தேதியில் யாரும் அப்படி பண்ணுறது இல்லை, விரும்புறதும் இல்லை அப்படி பண்ணுறதுக்கு. ஆம்பளைங்க எங்கேயோ போயிடுவாங்க, பெண்கள் ராத்திரி வரைக்கும் வெளியில் போக முடியாமல் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கையில் ஒரு சொம்பை எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் போகிற காட்சி நம்ம நாட்டில் எப்பொழுதும் எங்கெல்லாமோ பார்த்துருக்கோம். ஏன் இந்த பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இழிவு நிலை இருக்கணும், எல்லா வீட்லேயும் டாய்லெட் கட்டுங்கன்னு சொல்லி ரெட் ஃபோர்ட்டில் சுதந்திர தின அவருடைய ஸ்பீச்சிலேயே சொன்னது. ஒரு பிரதமர் நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய எலெக்டட் போஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் டாய்லெட்ஸை பற்றி ரெட் ஃபோர்ட்டில் பேசுகிறாங்க என்னையா அப்படின்னு யோசிச்சவங்களுக்கு கூட பதில் கொடுக்கும் வகையில் ஏழைகளுக்கு அவங்க வீட்டில் சின்ன ஒரு வீடு கட்டிக்கிட்டால் கூட அதுக்கு தானாக ஒரு டாய்லெட் கட்டுறதுக்கு பணம் வேணும்னா அதையும் நம்ம கொடுத்து கட்ட வைக்கணும். அதனால தான் சுகாதாரம் வளரும், பெண்களுடைய ஹெல்த்துக்கு அது ரொம்ப தேவைன்னு சொல்லிப்பட்டதும் அதுவும் 2வது. 3வது, வீட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கணும். அவங்க ராத்திரி 7 மணிக்கு மேலே வந்தால் கூட பிள்ளைங்களும் வீட்டுக்காரரும் சமைச்சு போடுறதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் மெழுகுவத்தியை வச்சுக்கிட்டு பண்ண வேண்டிய நிலை இருக்கக்கூடாது. அதோடு இல்லாமல் வீட்டில் தாய்மார்களும் குழந்தைகளும் இருக்கும்போது கொஞ்சம் அவங்க சேஃப்டியோடு இருக்கிறதுக்கு தேவை. ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளேயும் போங்க. தமிழ்நாட்டில் ஒரு வேளை அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் சில மாநிலங்களில் கிராமப்புறங்களில் வீட்டுக்கு கிராமத்துக்கு ஒரு வீட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி இருந்துச்சு தவிர போய் சேரலை. எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லா வீட்டுக்கும் போய் சேருங்க. இது இங்கே நான் இவ்வளோ திட்டமாக நான் சொல்கிறேன். ஆனாலும் தமிழ்நாட்டில் கூட ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்லக்கூடிய 2 டிஸ்ட்ரிக்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. அந்த ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்டில் ப்ரோக்ரஸ் எப்படி ஆகுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு மந்திரிகள்லாம் போக சொன்னார் பிரதமர் ஐயா. நீங்கள் போங்க, மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நான் பிரகத்தின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலம் இங்கேருந்தே நான் பார்க்குறேன் என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு, டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் மூலமாக பார்க்குறேன். இங்கே நான் ஒரு முறை வந்திருந்த போது நான் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். ஊடகங்கள்லேருந்தே ஒருத்தர் என்னை கேட்டார், ஏம்மா நீங்கள் வந்து ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்க்குறீங்களே, உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த மாவட்டத்தில் ஒரு கிராமத்தில் இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லைன்னு சொன்னார். ஸோ நல்ல முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய ஸ்டேட்ஸில் கூட சில இடங்களில் சில சௌகரியங்கள் மக்களுக்கு போய் சேராமல் இருக்கிறதுனால அந்த பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களில் அந்த மாவட்டங்கள்லேயே கூட இன்னும் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய சில பிளாக்ஸ் சில கிராமப்புறங்கள் இருக்கின்றன. அங்கேயுமே நம்ம யோசிக்கணும். இந்த பிரதமருடைய அந்த ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட்னால அந்த ஊர் வரைக்கும் போக முடிஞ்சிச்சு. நான் அந்த விஷயத்தை கேட்ட பிறகு அங்கே அவங்களோட பேசிட்டு நான் அதை ஃபாலோ பண்ணினேன். ஃபைனலாக அங்கேயும் போய் சேர்ந்துருச்சு. ஆனால் இதெல்லாம் என்ன, விமன் லெட் டெவலப்மெண்ட்ன்றது தான் நம்ம கோலு.
அவங்கள வச்சு நீங்கள் முன் நிறுத்தி யோசிச்சிங்கன்னா என்னெல்லாம் போய் சேரணும், அது போய் சேர்ந்துருக்கா இல்லையான்றது யோசிக்க முடியும். ஸோ அது 2014 அப்படியே பண்ணிக்கிட்டே வந்ததுனால இன்னைக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு திட்டத்திலையும் ஏன்பா இதில் என்ன யார் மகளிர்கள் பெண்கள் வந்து சேருவாங்களா நீங்கள் பாருங்கிறோம். ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று ஆரம்பித்தோம். ஒவ்வொரு கிராமத்துலையும் சின்ன சின்ன குரூப்பாக நீங்கள் ஃபார்மர்ஸை கூட்டிட்டு வாங்க. அவங்க ஒரு 20 விவசாயிகளாக இருந்தாலும் சரி, 200 விவசாயியாக இருந்தாலும் ஒரு கூட்டணி மாதிரி அமைச்சு நார்மலாக கோஆப்ரேட்டிவ் செக்டர் மோடில் இருந்தால் ஆதாயம் சம்பாதிக்க முடியாது. வந்த ஆதாயம் அந்த குழுமத்துக்குள்ளேயே அங்கேயே செலவழிக்கணும், அந்த பிஸ்னஸ்க்கே போகும். ஆனால் விவசாயிக்கு தன்னுடைய கையில் கொஞ்சம் ஆதாயம் கிடைச்சா நல்லா இருக்குமேன்றதுனால கோஆப்ரேட்டிவ் செக்டர்லேருந்து வேறு விதமாக ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி அதில் நீங்கள் ஆதாயம் கூட சம்பாதிக்கலாம். அதுக்கும் நமக்கு மத்திய அரசு மூலமாக கார்பஸ் கொடுக்குறோம், நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். அதில் மீனவர்கள் கோஆப்ரேட்டிவ் கூட பண்ணலாம். மீனவர்களுக்கு விவசாயிக்கு கிடைக்கக்கூடிய அதே ஆதாயம் மீனவருக்கும் கிடைக்கட்டும்ன்ட்டு ஃபிஷர்மென் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷனாக FPO ஃபார் ஃபிஷர்மென் பண்ணோம். இதில் இன்னொன்றும் அதில் ஜாயின் பண்ணாங்க. இதில் பெண்களாக கூட குழுமம், செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப், சுய உதவி குழுக்கள் இருக்கின்றன. அதில் பெண்களுடைய இந்த FPOலையும் பெண்களையும் சேர்த்துக்காங்க, இல்லை பெண்களோட குழுமமே இருக்கட்டும்னு கூட டிசைட் பண்ணாங்க. சரி, குழுமம் மாத்திரம் அமைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னம்மா, அந்த குழுமத்துக்கு அந்த கிராமத்தில் விளைச்சல் எது இருக்கோ அந்த பயிருக்கான ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு மத்திய அரசின் மூலமாக திட்டம் கொடுக்குறோம். நீங்கள் உங்கள் கிராமத்தில் அந்த ஸ்டோரேஜை பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஸ்டோரேஜை பண்ணுறதோடு இல்லாமல் உங்கள் கிராமத்திலே விளையக்கூடிய அந்த பயிரை நீங்களே கொள்முதல் பண்ணுங்கள். அதுக்கு நீங்கள் அந்த ஸ்டோரேஜில் வச்சுக்கோங்க. விலை சரியாக இருக்கும்போது, உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விலை சரியான விலை கிடைக்கும்போது அது விற்றுக்கோங்க. விவசாயிக்கு தான் வீட்டில் வச்சு காப்பாற்ற முடியாத நிலைமையில அவன் அவசரத்தில் வித்துறக்கூடாது அப்படின்றதுனால கிராமப்புறங்களில் பெண்களுடைய அந்த குழுமத்து மூலமாக நீங்கள் பணம் எடுத்துக்கிட்டு மத்திய அரசும் உதவி கொடுக்கும், நபார்டு மூலமாகவும் நாங்கள் உங்களுக்கு அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறோம், நீங்கள் அந்த கெப்பாசிட்டி அங்கே கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்டோரேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னதும் பிரதமர் மோடி ஐயா தான். ஸோ பெண்களுக்கும் அந்த மாதிரி நீங்களாம் அந்த ஒரு காலத்தில் நம்ம கிராமங்கள்லாம் அடுத்த விளைச்சலுக்கு விதை கொடுக்கக்கூடியவா அந்த தானிய லக்ஷ்மின்னு சொல்லக்கூடிய பெண்கள் கிட்ட தான் இருந்தது அந்த உரிமை. அது அவங்க தான் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. சில பேர் சில கிராமங்களில் சொல்லுவாங்க, எங்கள் கிராமத்தில் வாங்கி பண்ணுறேங்க, ஆனால் பக்கத்து கிராமத்தில் இருக்கிற அந்த அம்மா கையிலேருந்து வாங்கினாலே அதில் எண்ணுவாங்க ரொம்ப அழகாக. நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன். அதை இதே ப்ராக்டிஸ் தெலுங்கானாவில் கூட நான் பார்த்துருக்கேன். 10 விதை கையில் இருந்துச்சுன்னா அந்த 10 விதையை போட்டு பார்த்து அதுலேருந்து வரக்கூடிய முளையை வச்சுட்டு சொல்லுவாங்க, 10ல் 7க்கு முளை வந்துருச்சுங்க, இந்த அம்மா கையிலேருந்து வாங்கினதுனால அது அதிர்ஷ்டம். அது ஒரு நம்பிக்கை. அந்த மாதிரி எப்போ இருந்த அதே பழக்கத்தை தான் இப்போ நம்ம யோசிக்கிறோம், ஏன் பெண்களிடையே அந்த உரிமை இருக்கக்கூடாது அப்படின்னுட்டு. விமன் லெட் டெவலப்மெண்ட், நான் திருப்பி சொல்கிறேன். ஸோ அந்த உரிமையை திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு தான் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டியும் நீங்களே வச்சுக்கோங்க, சீட் பேங்க்கும் உங்ககிட்ட இருக்கட்டும். அதை தவிர அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஆதாயத்துக்கும் நீங்கள் பங்குதாரர் ஆகணும் அப்படின்றதுனால தான் அந்த FPO. ஸோ கேஸ், டாய்லெட்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி, இந்த சீட் பேங்க், ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன், கடைசியாக ஒன்று சொல்லி முடிச்சுடுறேன், இன்னும் 4-5 நான் சேர்க்க முடியும். அதில் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் குழா தண்ணி கிடைக்காம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் சுமந்துட்டு வர்றது பெண்கள் தான். அழகாக நீங்கள் சொன்னீங்க, ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், உத்தரகாண்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்க. ராஜஸ்தானில் பாலைவனம், அந்த பாலைவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் கூட எங்கெங்கேயோ போய் 7 குடம் தைல வச்சுட்டு வருவாங்க, கையில் குழந்தையும் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. நம்ம ஊரில் இன்னும் சில ஏரியாவில் இருக்குது, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தான் போய் குளத்துலேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும். அதுக்கு கூட திட்டம் போட்டு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நான் குழாய் மூலமாக தண்ணீர் கொடுக்குறேன்னு. நம்ம நாட்டில் 60-70 வருஷமாக குடி தண்ணீருக்கு திட்டம் போட்டுகிட்டே தான் இருக்கும். ஆனால் போட்ட திட்டம் கிராமத்துக்கு ஒரு பைப் வரும், அந்த பைப் இருக்குமே தவிர அதுக்கு எங்கேருந்து வரணுமோ தண்ணி அந்த சோர்ஸ் இருக்காது. பைப்பை கட்டினவர் பைப்பை கொடுத்துட்டாரு, ஆனால் அது எங்கேருந்து வரும்? இல்லை, நம்ம ஊரில் ஒரு வாட்டர் டேங்க் கட்டிடுவாங்க, உயரமாக நம்ம ஊர்லாம் டேங்க் இருக்குது, நம்ம வாட்டர் டேங்க் இருக்குது, அதுக்கு வருதா தண்ணின்னு யோசிக்க மாட்டாங்க. எங்கேருந்து வருதுன்னா ஏதோ ஒரு சீசனுக்கு வரும், அதுக்கப்புறம் வராது. அது வர வேண்டிய குளத்துக்கு பக்கத்தில் பம்பு போட்டிருக்கோங்க, ஆனால் அது குளம் வத்து போச்சு. இப்போ அஷ்யோர்டா உங்களுக்கு அது வாட்டர் சோர்ஸோட கனெக்ஷன் இருந்தால் தான் நீ அந்த பைப்பு போட முடியுன்ற அந்த அளவுக்கு கோஆர்டினேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. இதுவும் பெண்களுக்கு தான். அந்த பெண்ணுக்கு அந்த சின்ன சின்ன சின்ன
டெய்லி பண்ண வேண்டிய அந்த மொனாட்டனஸ் ஜாப் பண்ணாம அந்த டைம் அவங்க கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அது எத்தனையோ விதமா அந்த குடும்பத்தின் நலனுக்கு உபயோகிப்பாங்கன்றது தான் அந்த தத்துவம். ஸோ நான் இந்த ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துட்டு கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லலாம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் நீங்க ஆரம்பிச்ச போது சொன்னீங்க. கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டாக்ஸேஷனும் அதே தொழில் பண்ணக்கூடிய பிரைவேட் செக்டருக்கு இருக்கக்கூடிய டாக்ஸேஷன்லையும் பெரிய வித்தியாசம் இருந்துச்சு. பிரைவேட்டுக்கு பெனிஃபிட் நிறைய கிடைக்கிற மாதிரி டாக்ஸ் இருந்தது. ஆனால் கோஆப்ரேட்டிவை நான் யாருமே தொடலை. ஏன்னா அங்கே ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்குது. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டுங்கிறாங்க, ப்ரைவேட் பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் சொசைட்டிங்கிறாங்க, சென்ட்ரல் கோஆப்ரேட்டிவ், மல்டி செக்டர் கோஆப்ரேட்டிவ், இன்னும் விதமான கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் இருக்குது. ஆனால் டாக்ஸ் விஷயத்தில் ப்ரைவேட் செக்டருக்கு கிடைக்கக்கூடிய அதே ஆதாயம் டாக்ஸேஷனில் கோஆப்ரேட்டுக்கும் கிடைக்கணுன்றது தான் இந்த வருஷத்தில் பட்ஜெட்டில் முக்கியமான 2 டாக்ஸ் அம்சம். கேள்வி கேட்கும் பங்கேற்பாளர்கள் தங்களுடைய பெயர் மற்றும் நிறுவனத்தின் பெயரை சொல்லிக்கொண்டு கேள்விகளை கேட்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Hello, madam. My name is Sudha Meyyappan. I'm here. Hi, madam. Sudha Meyyappan. I work as an economist. ஒரு நிமிஷமா, இந்த can this light be reduced? It's so much on my eyes. Madam, so nice to see you in person. Okay, I'll continue. போட்டுருங்கப்பா, லைவ் போதா? Sure, I'll go to the front. லைட்டை போட்டுருங்க திருப்பி. Madam Sudha Meyyappan, so nice to see you in person. Hear you talk in Tamil. Really, very impressive. You're always very impressive. Couple of points I wanted to make on the budget and generally on the economy. பரவாயில்ல, நீங்க லைட் ப்ராப்ளம்னு சொன்னீங்க, அதனால இங்க வர சொன்னாங்க என்ன. சரி, தேங்க்யூ. சரி சொல்லுங்க. ஸ்டேஜா? இல்ல சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. நான் வந்து மேக்ரோ எக்கானமிஸ்டா ஒர்க் பண்றோம் மேடம். ஸோ அவர் கம்பெனி டஸ் மாடலிங் ஆன் எமர்ஜிங் எக்கானமிஸ் அண்ட் மெச்சூர் எக்கானமிஸ். அதாவது இந்தியாவோட எக்கானமி எங்களோட கணிப்புப்படி அண்ட் அதர் ஆல்சோ இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் விச் ஐம் ஷுர் யூஆர் அவேர், the growth projection that was for India before COVID is not going to be there now. இப்போ நம்ம 9% னு சொல்றோம், 7% னு சொல்றோம். It is impressive, much higher than larger emerging economies. But if you take India itself per se, before COVID and after COVID, the projection is not ever going to catch up, at least in the next 5 years. I applaud you on your budget. It is very rational, very futuristic, and a very sensible budget. But the fear is, it is not still sufficient. Despite you bringing the deficit down, borrowing, if ellame konja, even globally the situation is quite tough now with the war, oil prices going up, and already the budget space, the fiscal space, policy space has reduced. So how are we going to, although the numbers look impressive, but they are not what it could have been and what is needed for the economy. So if you can give me your takes on it. Just one curiosity question. Yes, ma. பேண்டமிக் முன்னாடி இருந்த growth இப்போ இருக்காதுன்னு சொல்றீங்க. சரி, ப்ரொஜெக்ஷன். பேண்டமிக் முன்னாடி இருந்த growth என்ன சொல்றீங்க நீங்க? நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேடம் 5 years growthல இப்போ நீங்க 9% 7% நம்ம போடுறோம் real growth. But we had something higher. I can look up the figures and I can send you our projections from before. We are not உங்களை சொல்லல, தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. இல்ல நீங்க. But I just want to in this context I want to say, yeah, we are normally accused that pre-pandemic நீங்க கம்ப்ளீட்டா ஸ்லோ டவுன் ஆயிட்டீங்க, உங்க எக்கானமி க்ரோவே ஆகலன்னு சொன்னிட்டு போது I am so glad to hear that that was so high that today I may not be able to reach that. It is still because of the difficulties arising out of COVID and also because of the challenges which are happening because of Ukraine. Sometimes embedded சில beliefs வந்துருதுங்க. In our conversation embedded சிலது thoughts வருது. நீங்க இப்ப சொன்னீங்கன்னு சொல்ல, இந்த opportunity யூஸ் பண்ணிட்டு நான் சொல்றேன். Pre-pandemic everybody said, oh நீங்க அதை பண்ணீங்க இதை பண்ணீங்க அதனால உங்க growth ஒரேடியா நலிவடைஞ்சு போச்சு. இப்ப கோவிடும் வந்துருச்சுன்னாங்க. நம்ம யாருக்கும் கோவிட் திருப்பி வரவானாங்க. ஆனா சொல்றேன், சில சமயம் அனாலிசிஸ்ல நம்ம நம்பரை விட்டுட்டு ஒன்று பேசுறோம். உங்களை நான் சொல்லவே இல்லை, தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. no no madam, நம்பரை விட்டுட்டு சிலது சொல்றோம், சில சமயம் நம்பரை வச்சுட்டு அடிக்க பார்க்குறோம். அதனால நான் அதுக்கு தான் அடிக்கடி சில விஷயத்த சொல்லிட்டே இருப்பேன். I like to repeat that for your benefit. When we do inferences or analysis on economy, sometimes politics has no place there. We have to purely talk because economy is for all of us. We may vote X, we may vote Y. சில நாடுகள் பாருங்க,
உதாரணத்துக்கு நான் ஜப்பான் எடுத்துக்கிறேன், அது கரெக்டான உதாரணமாக எனக்கு தெரியல, பட் எனக்கு தோணுது, அதனால போடுறேன். சப்ஜெக்ட் டு கரெக்ஷன். அங்கே எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும், எந்த பிரதமர் வந்தாலும், எந்த பிரதமர் போனாலும், எந்த பிரதமர் திரும்பி வந்தாலும் அவங்க எக்கானமி ஒரு மாதிரி ஸ்டெடியாக போயிட்டுருக்கும். அதுலேயும் இன்ஃப்ளேஷன் வரும், அதுலேயும் இல்லை. பட் எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் அவங்க ஒரு விதத்துலையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் விச் ஐ திங்க் brings a great level of stability in policy making. Since you're a macroeconomist, I thought I'll put that I forward think to that's the same with India also, madam. you. I wish it was the same. I don't think it's the same. I wish it is the I same. think it's the I same. hope it's the same. Any case, but the question also, that I you want to asked. clarify that we are not sticking with the numbers. All I'm saying is, இப்போ வந்து maybe your government is being criticized that there is you're increasing the borrowing, but I feel that that itself also may not be sufficient. Much more might be needed. I agree. Especially with the constraints that everybody is facing. I agree. Thank you. And I'm grateful you've come up with a lot of research. I like to periodically hear from you. Do keep in touch. I'll certainly love to hear your inferences. But borrowing ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படின்ற பற்றி கவலைப்பட்டாங்கன்னா, ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ கடனையாவது வாங்கி செலவு பண்ணுமா, இல்லைன்னா எக்கானமி உருப்படாதுன்னு சொன்னவங்க தயவு பண்ணி அதையும் கான்டெக்ட்ல வச்சுக்காங்க. நான் கடன் வாங்கித்தான் தீரணும், செலவழிச்சு தான் தீரணும்னா பண்ணி தான் தீரணும். நாங்கள் பண்ணுவோம் அதையும். ஆனால் முதல்ல கடன் வாங்குங்கன்னு சொன்னவங்க இன்னைக்கு சடனாக ஐயோ கடன் இவ்வளோ வாங்கிட்டேன்னா கொஞ்சம் யோசிக்கணும். மேடம், குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். ராஜா சண்முகம் ஃப்ரம் திருப்பூர். மேம், நீங்கள் சொன்னது வந்து அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்து எப்படி ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கிறதுங்கிறது உண்மையாகவே ஒரு அப்ரிஷியபிள் எஃபர்ட்டுங்க. இப்போ என்னென்னா 2014 பாரத பிரதமர் வந்து ஜன்தன் திட்டம் மூலமாக கிட்டத்தட்ட 40 கோடி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணதோடைய ரிஃப்ளெக்ஷனுங்க. நான் கிராமங்களில் இப்போ போய் பார்க்கும்போது இந்த சந்தையில் வந்து ஒரு 80 வயசான அம்மா வந்து அவங்க வந்து QR கோடு வச்சு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இது வந்து உண்மையான உலக சாதனைங்க. பட் வந்து இதே வந்து நம்ம பெருமையாக உன்னை வந்து நம்ம பேச ஆரம்பிக்கணும். அதுலேயே வந்து என்னுடைய ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட்டுங்க மேம், நம்ம பிரிட்டிஷ் லெகசிஸ் வந்து நம்ம எல்லா டொமைன்லேயும் வந்து ஸ்டில் இட் இஸ் பீன் ஃபாலோடுங்க. டேக் இட் லெஜிஸ்லேட்டிவ். நீங்கள் இன்னும் ஈவன் ரீசண்டாக லெஜிஸ்லேட் பண்ண அந்த ரூலை எடுத்து படித்தா யாருனாலையும் காம்ப்ரஹெண்ட் பண்ணவே முடியாதுங்க. ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் அத்தனை ஒரு பெரிய ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து அதனோட ஜெனிசிஸ்லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அது காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குங்க. ஒரு சின்ன எளிமையான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நேற்று வரைக்கும் இந்த ரூல் இப்போ இந்த மாறுதலுக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து வந்துச்சுன்னா எல்லா லேமனுக்கும் ஈவனாக போய் சேரும். அவங்களுடைய பொட்டன்ஷியல் வந்து அப்போ தான் வெளிவரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் மேம். தேங்க்யூ. சரியான பாயிண்ட்டுங்க, ஒத்துக்கிறேன். Good evening, ma'am. Ma'am, I am Isabella, MD of Repco Bank. We come under the cooperative sector. As already told by you, it is a milestone that a new ministry for cooperation has been formed. And since 2018, lot of reforms have been made in the urban cooperative banking sector and the state cooperative banking sectors. Ma'am, and even the budget allocation in 2022, lot of significant increase has been given in the budget also, including cooperative training. Ma'am, in this backdrop, last UCB's licenses were issued in 2004, 2005 somewhere. So after that, no licensing policy is there for urban cooperative banks as such. Though these societies are eligible to apply either for small finance bank or payment banks or universal banks, their structure as such is something different and unique, which requires a specific licensing policy. So can we expect any such policy in this, shortly? Because there are a lot of societies which are well managed and well run and they're fulfilling the entry point norms. So can we expect any such policy, ma'am? Well, this is a largely a domain of the Reserve Bank of India. Okkarangama. Reserve Bank of India. But I've certainly raised and Reserve Bankலையும் கூட இதை பற்றி நிறையா பேசிட்டு தான் இருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்மளுடைய எக்கானமி டெவலப் ஆக வேண்டிய அந்த நிர்பந்தத்தில் சின்ன சின்ன பேங்க்ஸ் நிறைய இருக்கணுன்றது தான் ஒரு ஐடியல் சுச்சுவேஷன். நான் ஆக்சுவலி பட்ஜெட்டில் கூட போஸ்ட் ஆஃபீஸை கூட ஸ்மால் லெண்டிங் பேங்காக நம்ம பண்ணுறதுக்கு, கோர் பேங்க் நடத்துறதுக்கு, அவங்க கோர் பேங்கிங் நடத்துறதுக்கு போஸ்ட் ஆஃபீஸை கூட நம்ம அனுமதி கொடுக்குறோம். நாடு முழுக்கத்தில் அவங்க பண்ணிக்கலாம் அதுன்ற மாதிரி. அதோடு இல்லாமல் டிஜிட்டல் பேங்க்கை கூட இந்த தடவை அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கோம். எங்கேருந்து வேணால் பேங்கிங் நடத்தலாம், உங்கள் கிராமம் வரைக்கும் வரலான்ற மாதிரி பண்ணுறோம். நீங்கள் கேட்குற கேள்வி ரொம்ப
ரெலவெண்ட், ரொம்ப முக்கியம்தான். இதை ரிசர்வ் பேங்க்குக்கிட்டேயும் நாங்கள் பேசிட்டு தான் இருக்கோம். அவங்களுமே பேங்கிங் லைசன்ஸ் இஸ் ஆன் த டேப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது எப்படி நீங்கள் கேட்கும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எல்லா விதமான தகுதியும் இருந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு எப்போ வேணால் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம், எப்போ வேணால் அவங்க லைசன்ஸ் கொடுக்கலாம். ஒரு பர்டிகுலர் சமயத்துக்கு தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணுன்ற கம்பல்ஷன் இல்லாமல் எப்போ வேணால் கொடுக்கலாம். அந்த சிஸ்டம் இருக்குது இப்போ. ஆனால் அதில் அந்த அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸுக்கு எவ்வளோ ஆதாயம், எவ்வளோ பேருக்கு கிடைச்சது கிடைக்கலன்றது ஒரு விஷயம். நீங்கள் எழுப்புறது கரெக்டு தான். நான் இதை கொஞ்சம் ஆர்பிஐயோட பேசிட்டு தான் சொல்ல முடியும். Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Right, can we have the gentleman and his question, please? மேடம், பாண்டியராஜனை பேர், மாஃபாவோட நிறுவனர். மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை நிபுணர்கள் எல்லாருக்குமே நீங்கள் கொடுத்த 4 பட்ஜெட்டுமே ரொம்ப முழுமையான பட்ஜெட்டாக எல்லாருமே உள்வாங்கினாங்க. இந்த ஆண்டு குறிப்பாக ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் சொன்ன 3 விஷயங்களும் நல்ல விஷயங்கள். ஆனால் ஒரு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் 2003 அவர் வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் மிஷன் அறிவித்தப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா 55 கோடி பேர் நம்ம பயிற்சி கொடுத்து முறை சார்ந்த தொழில்களில் கொண்டு போவோம். அதுதான் கனவு. அந்த 2003 கனவு 2014 ஸ்கில் இந்தியான்னு உருமாறும் பொழுது அதை மறுபடியும் மோடிஜி அவர்கள் ரேட் பண்ணாங்க. ஆனால் அந்த வாட்டி எக்கனாமிக் சர்வேல பார்த்தீங்கன்னா 4 விழுக்காடு இருந்த ஆர்கனைஸ் செக்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து 2014 11 விழுக்காடாக வந்து 2019 வந்துருச்சு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே நிற்கிது. அது வந்து இந்த ஆண்டு குறைந்திருக்கக்கூடும்னு ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்குது. இதுக்கு நீங்கள் முதல் பட்ஜெட்டில் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ அலாட் பண்ணால் அதனால் எவ்வளோ வேலை வாய்ப்பு, முறை சார்ந்த வேலை வாய்ப்பு உருவாகும்னு சொன்னீங்க. அதை கொஞ்சம் ரிவ்யூ பண்ணி குறிப்பாக இந்த ஸ்கில் இந்தியாவில் நீங்கள் அறிவித்து 5வது நாள் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா டிடியூஜிகேவில் இந்த வாட்டி புது ஸ்கீமே கிடையாதுன்ட்டாங்க. 5500 கோடி நீங்கள் அலாட் பண்ணி ஸ்பெண்ட் பண்ண திட்டம் வந்து இந்த வருஷம் புது ஸ்கீமே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த திறன் வளர்த்தல் அதுக்கு நேரடியாக வேலைவாய்ப்புக்கு இருக்கக்கூடிய தாக்கம் இதை கொஞ்சம் பார்த்து இதில் வந்து கட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அது வந்து எல்லா மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை நிபுணர்களுக்கும் அது ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்க. குறிப்பாக அரசியல் ரீதியாக கூட உங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு என்பது தான் முதன்மையாக மக்கள் பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் எத்தனை பேரை வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க, ஆர்கனைஸ் செக்டரில் வேலைக்கு கொண்டு போகிறீங்க, அந்த 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே சம்பளம் வாங்க வைக்கிறீங்கன்றது வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய நேரடி இதாக பார்க்கப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் இதுக்கு கொஞ்சம் கட் பண்ணாமல் இந்த ஸ்கீம்ஸை முறைப்படுத்துங்க, நெறிப்படுத்துங்க. ஈஸ்ராம் கூட லிங்க் பண்ணுறது, எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சை உருமாற்றுறது, இது எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் வேகப்படுத்தி இது நீங்கள் உங்கள் பட்ஜெட் ஸ்பீச்சில் பட்ஜெட் ஸ்பீச்சில் சொன்னீங்க. இது மாதிரி வந்து 11% நம்ம வந்து கொண்டு போயிட்டோம். 4% இருந்த ஒரு நாட்டில் 11% முறை சார்ந்த வேலை வாய்ப்புன்றது பெருமையாக சொன்னீங்களோ. ஒவ்வொரு வருடமும் அதுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தொடர்ச்சி இருக்கும். ஒரு சாதாரண ஒரு ஆஃப் த கஃப் கமெண்ட்டை வந்து எப்படி டிஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். பக்கடா மடிச்சு கொடுக்குறவங்க கூட முறை சார்ந்த வேலை வாய்ப்புக்குள்ளே போக முடியும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னதை அரசியல் ரீதியாக எவ்வளவு பெரிய விவாத பொருளாச்சுன்னு பாருங்கள். அது ஆயிருக்காது. நீங்கள் ஒரு தொடர்ச்சியாக இந்த வாட்டி 11%, அடுத்த வருஷம் 12%, இல்லை 30%, இல்லை வாஜ்பாய் அவர்கள் கண்ட கனவுபடி 50 விழுக்காடு முறை சார்ந்த தொழிலாளர்கள், ஸ்ரீலங்காவில் 52%, அமெரிக்காவில் 65%, இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறப்போ நம்ம இதை பெருமையாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நீங்கள் தந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். குறிப்பாக இந்த வருஷம் இப்போ அங்கே சண்டை இங்கே சண்டைன்னு வர்றப்போ பட்ஜெட்டில் குறைக்க வேண்டி வரும். குறைக்கிறப்ப தயவு செய்து திறன் வளர்த்தல் திட்டத்தில் குறைக்காதீங்கன்றது எங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான். நான் முதல் பட்ஜெட்டில் சொன்னேன், இந்த பட்ஜெட்டில் சொல்லலை. ஆனால் அது சொல்லாமல் இருக்கலை. அதாவது நான் சொல்லலை ஸ்பீச்சில், பட் அதுக்கு வேணுங்கிற டேட்டா பின்னாடி கொடுக்கப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ஸில் இருக்குது. உங்களை மாதிரி அதை நல்லா ஆராய்ஞ்சு பார்க்குறவங்க கண்ணில் டெஃபினட்டாக அது படும். அது சொல்கிறது ஒரு முக்கியம் அப்படின்றது அந்த பாயிண்ட் நான் ஏற்றுக்கிறேன். இதில் நாங்கள் பட்ஜெட்டை குறைக்கலைங்க. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் கூட அவங்கவுங்க முறையில் கூட அவங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஃபார்மலைசேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கை. நீங்கள் முறை சார்ந்த தொழிலுங்கிறது இதில் இந்த வருஷம் பர்டிகுலர்லி அந்த ஈஸ்ரம் போர்ட்டல் நீங்கள் கூட சொன்னீங்க. அதில் ஒரு ஆச்சரியம் எங்களுக்கு கிடைச்சது என்னன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 27-28 கோடி இன்ஃபார்மல் ஒர்க்கர்ஸ் அதில் வந்துடுவாங்க. வந்த பிறகு நம்ம உடனே அவங்களுக்கு என்ன விதமான ஸ்கில் கொடுக்கணும், இல்லை அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்கில்லை பார்த்துட்டு அதை இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு தான் அந்த ஈஸ்ரம் போர்ட்டலை டிசைன் பண்ண போது நம்ம யோசிச்சது.
அதில் வரக்கூடிய ஸ்கில்ஸ் இவ்வளோ இருக்கும், அதுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்ம அப்ஸ்கில் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்ற திட்டம் கூட போட்டாங்க. ஆனால் ஆச்சரியம் என்னன்னா 28 கோடிங்கிறது கிட்டத்தட்ட 30 கோடி ஆயிடும்ன்ற நிலைமைக்கு வந்திருக்கு. இப்போ அது சில பேர் சொல்கிறாங்க இல்லைங்க அவ்வளோ ஸ்பீடாக ப்ரொசீட் ஆகலைங்க, பட் 30 crores வரைக்கும் அது போயிடும். அதாவது 30 கோடி இன்ஃபார்மல் ஒர்க்கர்ஸ் இன்னைக்கு முறை சார்ந்த ஒர்க்கராக மாற்றுறதுக்கு ரெடியாக அவங்க ஈஸ்ரம் போர்ட்டலுக்கு வந்துட்டாங்க. ஆச்சரியம் என்னன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-12 ஸ்கில்ஸ் தான் அதில் வருமோன்னு நினச்சிட்டு இருந்த போது 400 விதமான கலைகளை எடுத்துகிட்டு வராங்க அவங்க கையில், ஸ்கில்ஸை எடுத்துகிட்டு வராங்க கையில், தொழிற்கலை. அந்த 400 விதமான ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் அதை அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பிளான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ தட் அவங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் இன்ஃபார்மலாக எங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்களோ அதுக்கு எவ்வளோ கூலி கிடச்சிச்சோ அதை விட்டுட்டு இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஹையர் லெவலில் ஒரு போகிறதுக்கும் ஃபார்மல் லெவலில் போகிறதுக்கும் என்ன தேவையோ அது பண்ணுன்றது டெஃபினட்டாக திட்டம் போட்டுட்ருக்காங்க. அது முன்னெடுத்துட்டு போவோம். ஆனால் ரொம்ப நன்றி. ஐ எம் கிளாட் டு see you here. I've always heard you speak about economy. Thank you, ma'am. And if we can get some questions from the media fraternity now, with the paucity of time. Okay, so we can take your question, but in brief, if you could, so that we can accommodate more questions. But I'm giving long answers. Welcome to ma'am. We'll keep it brief so that we can just... வணக்கம், நான் கிருஷ்ணமூர்த்தி, தினமலர் பத்திரிகையிலிருந்து. உங்களோட பட்ஜெட்டோட மைய பகுதி பேசு பொருள், நீங்கள் இப்போ ஒரு அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்ன விஷயம் கூட வந்து 7.5 லட்சம் கோடி வந்து உள்கட்டமைப்பில் வந்து செலவழிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான். இந்த 7.5 லட்சம் கோடியை இந்த வருஷமே செலவழிக்க முடியுமா? முதல் கேள்வி. ஏன்னா உள்கட்டமைப்பில் செலவழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிபிஆர் போடணும், என்வாயர்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் வாங்கணும், நில ஆர்ஜிதம் பண்ணணும், 108 விஷயம் இருக்குது. அப்போது அது 7.5 லட்சம் கோடி இந்த வருஷமே செலவழிக்க முடியுமா? முதல் கேள்வி. ரெண்டாவது, ₹1 வந்து உள்கட்டமைப்பில் செலவழிக்கும் போது ₹2.40 கிடைக்கும்னு சொன்னேன். இது யாருக்கு கிடைக்கும்? அதாவது ஒரு சாமானியனா? ஒரு நிமிஷம்ப்பா, நீங்கள் ஜேர்னலிஸ்ட்டு மதிப்பாக நார்த் இந்தியாவில் தப்பாக சொல்லிட்டேன்னா என்னவோ மன்னிச்சிருங்க. மயங்கரங்க அகர்வால் மன்னிப்போட நான் சொல்கிறது, ரொம்ப ஹம்பிளாக சொல்கிறது. எக்கனாமிக் அவங்க இருக்காங்களா? அம்மா மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ், நீங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக இருங்கம்மா. ₹1 செலவழிச்சா மல்டிப்ளையர் ₹2.35 வரைக்கும் இந்த வருஷம், அடுத்த வருஷத்துக்கு ₹3.45 வரைக்கும் கிடைக்கும். அப்படின்னா நீங்கள் என்ன நிருபரா? சொல்லுங்க, நீங்க நிருபரா? சாரி, என் ஸ்டைல்ல நான் சொல்றேன், நீங்க கேட்க வேண்டியதுதான். கேள்விதான் உங்க கேட்க முடியும், பதில் நான் தான் கொடுப்பேன். ஆமா, நான் you are a journalist, right? Yes, I am a journalist. உடனே அந்த மல்டிப்ளையரை பத்தி நம்ம பேசும்போது அந்த ரூபாய் செலவழிப்புனால வரக்கூடிய மல்டிப்ளையர் ₹2.45 உடனே தேடிக்கிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு சிட்டிசன் பாக்கெட்லயும் ₹2.45 வராதிங்க. So please, let us multiplier is that impact of that money which generates enough activity which will give you a value of that money. அப்படிங்கிறது ஒரு எக்கனாமிக்ஸ்ல அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் மெஷரிங் வாட் இஸ் தி எஃபெக்ட். அது யாருக்கு? No, you have to wait till I finish. You have to wait till I finish. Okay. Because the way in which யாருக்கிட்ட போகும் அந்த பணம், இதுதான் நம்ம உடனே அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுவோம். எங்க சொல்றீங்க பாருங்க, அடிக்கடி நிறைய பேர் கருப்பு பணத்தை வெளிநாட்டிலேருந்து எடுத்துட்டு வருவோம் இந்த நாட்டில் அப்படின்னு பெரிய முயற்சி நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ வந்துச்சுன்னா அப்ராக்சிமேட்லி அப்படின்னு யாரோ சொன்னார், மோடி ஐயா சொல்ல. ஆனா பிரதமர் மோடியே 15 லட்சம் எங்க அக்கௌண்ட்ல போடுறேன்னு, எங்க அந்த 15 லட்சம் இன்னைக்கும் வரைக்கும் கேட்கறாங்க, அவர் சொல்லவே இல்லை. ஆனா யாரோ சொன்னாங்கன்னு. இதுதான் மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட்ல ₹2.45 யார் பாக்கெட்ல போகுன்ற மாதிரி நீங்க கேட்டீங்க. எனக்கு அப்படி தோணுச்சு. நீங்க கேட்கலன்னா நான் மன்னிச்சிடுங்க. ஆனா நீங்க கேட்டது அப்படி அந்த துணியில கேட்டீங்க. ₹2.45 உங்க பாக்கெட்ல போகாது, என் பாக்கெட்லயும் போகாது. எக்கானமியில அது ஒரு, இப்போ நீங்க ஒரு சிஸ்டம், ஒரு டயர், ஒரு என்ஜின் நடத்திட்டு இருக்கீங்க, அது கொஞ்சம் ஸ்பீடா நல்லபடியா நடக்கணும்னா அதுல ஒரு லூப்ரிகேஷன் போடுறீங்க. அதனால அது சுலபமா திருகும். ஈஸியா திருகினா ஸ்பீடா போகும். ஸ்பீடா போனா எங்க போய் சேரணுமோ சீக்கிரம் போய் சேருவோம். அந்த லூப்ரிகண்ட்டு என் பாக்கெட்டுக்கு வரல அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி இருக்குது. எனக்கு அப்படி தோணுச்சு. நீங்கள் ஒருவேளை அந்த மீனிங்கில் கேட்கலையா இருக்கும். ஆனால் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் விவக்கமாக சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கு, சொல்கிறேன். கண்டிப்பா நான் ஓகே. மல்டிப்ளையர் இஸ் a way in which you measure what will be the impact.
It's not as if the 245 will go into your pocket or my pocket this year and 345 will go to somebody's pocket next year. And because the 2 rupee 45 paisa did not come to my account on 31st March 2023, நீ சொன்னைய 2.25 ரூபாய் எங்க போயிடுச்சுன்னு கேட்க வேண்டாம். It's a way in which we assess the impact of money spent. நீங்க ஒருவேளை அது புரிஞ்சுட்டு தான் கேட்டீங்களோ, பட் ஐ வாண்டட் டு யூஸ் திஸ். புரிஞ்சுட்டு தான் கேட்டேன். நான் எந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல நான் கேட்கறேன்னா, இந்த பட்ஜெட் வந்து ஒரு சாமானியனால சுலபமா புரிஞ்சுக்க முடியல. இது வந்து நீங்க எங்கேயோ 7 லட்சம் கோடி செலவழிக்க போறேன்னு சொல்றேன். இது நீங்க the communication is lacking னு நான் சொல்றேன். நீங்க எனக்கு வந்து நான் எப்படி பயனடைய போறேன்? நான் ஒரு சாமானியனா நான் எப்படி பயனடைய போறேன்? எனக்கு சொல்லட்டுமா? உட்காருங்க. வணக்கம் எல்லோருக்கும். Who's this? I am Dr. ஒரு நிமிஷம், அவங்க பதில் சொல்ல. Oh, sorry madam. 7.5 லட்சம் கோடி அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா, அது செலவழியுமா அப்படின்னு ஒரு லெஜிட்டிமேட் கேள்வி கேட்குறேன், நியாயமான கேள்வி. போன வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த வருஷத்துல 3,45,5 லட்சம் தான், 3.45 லட்சம் கோடி தான் இருந்தது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செலவுக்கான பணம். 20 பட்ஜெட்டை சொல்றேன் நான். அது 21 அதை செலவழிச்சோம். ஆனா கரோனால இந்த வழி மூலமா செலவழிச்சா நல்ல இம்பாக்ட் இருக்கும், மல்டிப்ளையர் நிறைய கிடைக்கும்ன்றதுனால அந்த 3.45 லட்சம் கோடியை 5.54 வரைக்கும் எடுத்துட்டு வந்தோம். செலவழிச்சாதான் அதனுடைய பலன் கிடைக்கும், அசெட்ஸ் கிரியேட் ஆகும், எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கும், கீழே பணம் போகணுன்றதுக்கு அது ஒரு மெத்தட். இந்த வருஷம் 31 மார்ச்சுக்குள்ள அந்த 5.54 லட்சம் கோடியை செலவழிக்கணும்னு எடுத்துட்டு வந்தோம். நான் சொல்றது ஜனவரி 20-25 கணக்கு நான் சொல்றேன். இன்னைக்கு மார்ச் 31 அதை அச்சீவ் பண்ணிடுவோம். சொன்ன 5.54 லட்சம் கோடியில 5.51 ஆல்ரெடி செலவழிச்சிட்டோம். சரிங்களா? அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு போட்ட அலாட்மெண்ட் பணம் முழுமையாக உபயோகிக்கப்படுமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டதுக்கு நான் சொல்றேன். இந்த வருஷத்தை பத்தி நீங்க கேட்டீங்க, நான் முன்னாடியிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். அந்த 5.54 லட்சம் கோடியை போன வருஷம் நம்ம செலவழிச்சாதான் மல்டிப்ளையர் கிடைக்கும்னு போட்டதை இந்த வருஷம், ஏனென்றால் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாகவும் அதுலேருந்து 15,000 கோடி ஸ்டேட்ஸுக்கு கொடுத்தோம். ஏகெயின் 50 இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீயா கொடுத்தோம். நீங்களும் செலவழிங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல. அவங்களும் நல்லபடியா செலவழிச்சிட்டாங்க. அதனாலதான் அந்த 5.51 வரைக்கும் நம்மளால போக முடியுது. 5.51 லட்சம் கோடிக்கு இருக்கு, நம்மளால பண்ண முடியும், செலவழிக்க முடியும், செலவழிச்சா நல்ல பலன் கிடைக்கும்ன்றதுனால இந்த வருஷம் தைரியமா, அதனாலதான் அந்த 5.51 lakh crore இருந்தது 7.5 lakh crores போயிருக்கும். நீங்க கேட்ட கேள்வி நியாயம். செலவழிக்க முடியுமா, நீங்க நம்பர் சொல்லிவிட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்குறீங்க. ரொம்ப நியாயமான கேள்வி. செலவழிக்க முடியுன்ற நம்பிக்கையில தான் அந்த நம்பர் போட்டிருக்கு. நம்மளை போன வருஷம் நம்ம பண்ணதும் நம்மளுக்கு ஒரு விதமா ஊக்கம் கொடுக்குது. அதோட இல்லாம அந்த 7.5 லட்சம் கோடியிலேருந்து 1 லட்சம் கோடி ஸ்டேட்ஸ்க்கு கொடுக்குறோம், நீங்க பண்ணுங்கன்னு. ஸோ பண்ண முடியும், பண்ணுவோம். வணக்கம் எல்லோருக்கும். என் பெயர் டாக்டர் கௌரி ராமச்சந்திரன், எக்கானமிஸ்ட் அண்ட் சார்ட்டர்ட் வெல்த் மேனேஜர். நான் வந்து ஒரு 7-8 வருஷமாக டிடி பொதிகையில் பிரதான் மந்திரியோட எல்லா ஸ்கீம்ஸும், எஸ்பெஷலி 2014க்கு பிறகு மினிஸ்ட்ரி வைஸ் ஒரு வாரமும் 1 hour ப்ரோக்ராம் கொடுக்கும்பொழுது எல்லாரும் பார்த்தவங்க எல்லாரோட ஃபீட்பேக்குமே, இவ்வளோலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நம்மளுக்கு செய்கிறாங்களா, இந்த ஹில்லி ஏரியாலலாம் இவ்வளோ பேர் இந்த திட்டங்கள்லாம் இருக்கா. அதுக்கப்புறமா நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒன்றுமே மத்திய அரசு செய்யாத மாதிரி தான் ஒரு சாமானிய மக்கள்லாம் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே எத்தனை டிஸ்ட்ரிக்டில் எத்தனை பேர் அந்த மாத்ரு வந்தனா யோஜனா, அந்த எந்த ஸ்கீமாக இருந்தாலும் அதோட பெர்சன்டேஜ் இன்னைக்கு எல்லாமே த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் டெவலப்ட் இன் சச் அ வே, MIS இஸ் ஸோ நைஸ், அப்டேஷன் இஸ் கம்மிங் அவர் அன்னியனித்து பேசிஸில் அப்டேஷன் கிடைக்கிறதுனால எங்களுக்கும் டேட்டா பிஃபோர் வி ப்ரெசென்ட் 1 hour கரெக்டாக பார்த்துன்னு போயிட்டு டேட்டா கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப லைக் இவ்வளோ அளவு நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ இதெல்லாம் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் கொண்டு வந்து இன்னும் நிறையா நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரியணும். ஸோ இந்த பட்ஜெட், அதே மாதிரி பட்ஜெட்டையும் எவ்ரி இயர் ஐ பீன் க்ளோஸ்லி வாட்சிங் அண்ட் தென் டாக்கிங் இன் வேரியஸ் சேனல்ஸ். த பாயிண்ட் இஸ், இப்போ நம்ம வந்து இந்த பட்ஜெட்டில்
என்ன ஒரு தரத்தை சிக்னிஃபிகன்ஸ்னு பார்க்கும்போது நச்சுன்னு லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி அப்படி பார்க்கும்போது ஒன் ப்ராடக்ட் ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட்னு இந்த உத்தரப்பிரதேஷ்லலாம் நல்லா வந்திருந்த போது எக்ஸ்போர்ட் பொட்டென்ஷியல் நிறையா ஆகும் அப்படிங்கிறதுல இப்போ இந்த தரம் ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட்டுங்கும்போது எவ்வளோ ஸ்டேஷன்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. நம்ம தமிழ்நாட்டிலே உள்ள ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாயிலேருந்து எல்லாமே எல்லா இடத்துக்கும் போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. இதை நம்ம அவைல் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த தூர்தர்ஷன் ப்ரோக்ராம் மூலமாக அதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம். தூர்தர்ஷன் பார்க்குறவங்க டெஃபினட்டாக இந்த என்ன பட்ஜெட் வச்சுருக்காங்க, நாங்கள் பேசும்போதே கண்டிப்பாக என்ன பட்ஜெட் கொடுத்துருக்கு, அதில் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் பட்ஜெட் அதோட கம்பேர் பண்ணி நாங்கள் சொல்லும்பொழுது கண்டிப்பாக மத்திய அரசு வந்து பட்ஜெட்டுக்கும் அதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் தொடர்பு எப்படி இருக்குங்கிறத காமிச்சு பேசும்பொழுது அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட எஃபெக்டும் தெரியறது கண்டிப்பாக செயல்பாட்டில் தான் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது. ஸோ இது சில சமயங்களில் சில காலர்ஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த எம்எஸ்எம்இ எஸ்பெஷலி நான் வந்து இந்த ஹிந்துஸ்தான் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்லேயும் ஐ பீன் அ கவுன்சில் மெம்பர் அண்ட் சேர்பர்சன் ஆஃப் சம் கமிட்டிஸ். ஸோ இதில் என்னென்னா அவங்க கேட்குற ஒரு சின்ன எம்எஸ்எம்இயோட தாக்கம் என்னென்னா, மத்திய அரசு நிறையா ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்குறாங்க எம்எஸ்எம்இக்கு. அந்த ஈவன் எமர்ஜென்சி சிஜிடிஎஸ்எம்இ எந்த ஸ்கீமாக இருந்தாலும் அது வந்து ஈவன் பிஎஸ்பி ஸ்கீம்ஸ் கூட 58 மினிட்ஸில் அப்ரூவல் இமெயிலுக்கு வந்துடுது. ஆனால் பேங்க்ஸுக்கு போய் நாங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணும்பொழுது எங்களுக்கு அந்த அப்ரூவல் டினை ஆகிறது. சம் கிரவுண்ட்ஸ் ஆர் த அதர். ஸோ அதுக்கு என்ன பிரிட்ஜ் பண்ண முடியும்? காலர் வந்து நேராக கேட்கும்பொழுது நீங்கள் அது வந்து அதே எந்த இதில் இருக்கோ அந்த வெப்சைட்லேயே நீங்கள் உங்களுடைய கிரீவன்ஸை போடுங்க, யூ வில் கெட் அ ரிப்ளை அப்படிங்கிற அளவில் நாங்கள் சொல்கிறோம். பட் என்ன இந்த கொலாட்ரல் இல்லாத கொடுக்குற லோனில் சம் ஆஃப் த சர்வீஸ் செக்டர்ஸோட ஸ்பெசிஃபிக் தாக்கம். திஸ் இஸ் ஒன்லி மை சப்மிஷன் மேம். அவங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் செக்டரில் தே டோன்ட் ஹாவ் அ அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் அட் ஆல் பிகாஸ் தே பில் இட் ஆன் இன்கம் ரெசீட் பேசிஸில். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், ஏஆர் இருந்தால் தான் கிடைக்கிறது. மேனுஃபேக்சரிங்காக இருந்தால் ஸ்டாக் இருக்கும், அதை வச்சாவது தே கேன் டூ. இவங்களுக்கு ஏஆரும் கிடையாது, ஸ்டாக்கும் கிடையாது. பட் லாட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்டலெக்சுவல் ஐபி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. அண்ட் சேல் ஆர்டர் புக் இஸ் வெரி நைஸ். And they have a legal contract established, how many EMI they are going to pay and what is the income they are going to get it. அப்படி இருக்கும்போது அந்த பேசிஸில் ஆர்டர் புக் பேசிஸில் லீகலி வெட்டட் கான்ட்ராக்ட் மேலே ஒரு 30% இஃப் தே குட் கெட் இட், அட்லீஸ்ட் 18% ஜிஎஸ்டி கட்டுறதுக்கு அது யூஸ் ஆகும், ப்ளஸ் 12% ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுங்கிறது தான் அவங்க சொன்ன சப்மிஷன். ஸோ அதை தான் நான் உங்கள் முன்னாடி வைக்கிறேன். ஸோ பாசிட்டிவ் ஆஃப் டைம் ஐ எம் ஜஸ்ட் ரிசர்விங் மை திங். தேங்க்யூ ஸோ மச். Any other question that we can go to? Okay. Ma'am, hello, ma'am. The mic, yeah. Hello, ma'am. My name is D. Dot from Raj TV, ma'am. Ma'am, இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் உக்ரைனும் ரஷ்யாவும் பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு மேம். இதில் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தோம்னா கோல்டோடைய ப்ரைஸ் ஹையர் ஆகிடுச்சு. அதில் பெட்ரோல் டீசலோடைய ப்ரைஸும் ஹையர் ஆகிடும் அப்படின்னு பயப்படுறாங்க. இப்போ நம்ம அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் மேம்? எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோன்றது கவர்மெண்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாரும் உட்காந்து பேசி அதில் ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க. ஒரு முடிவு இல்லை, பல விஷயத்தில் முடிவு எடுக்கணுமா இருக்கும். இது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஈராக் வார், அந்த குவைத் ஈராக் வார் பார்த்தோம். அது நம்மளோட இமீடியட் நெய்பர்ஹுட்டில் நடந்த போது, அதனால் ஆப்கானிஸ்தான் நடந்தது பார்த்தோம். இது ஒவ்வொரு முறையும் நம்மளுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி தான் வரும். இந்த வார்னால் நம்மளுக்கு டைரெக்டாக ஃபியூவல் காஸ்ட் எப்படி நம்ம மேலே தாக்கம் ஏற்படுத்துதுன்றதை அனலைஸ் பண்ணோம். ஃப்யூச்சர்ஸ் எப்படி போகுன்றதும் பார்க்கணும். இது உடனுக்குடைய நான் உங்களுக்கு ஒரு முழுமையான பதில் கொடுக்க முடியாது. பட் டெஃபினட்டாக நம்ம இதை பற்றி டெஃபினட்டாக சீஸ்ட் ஆஃப் த மேட்டர், அதாவது இந்த விஷயத்தை டெஃபினட்டாக கவர்மெண்ட் உள்வாங்கி அதில் என்ன பண்ணணுன்ற யோசிச்சுட்ருக்கோம். மக்களுக்கு இதோட தாக்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு யோசிச்சுட்ருக்காங்க. சீக்கிரத்தில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எடுப்போம். Move on to the next question, ma'am. Yeah. I'm here. Sir, could we take her question and then come to you? Thank you. I'm Revati Raghunathan, Chartered Accountant. I have a question on just one para which you had mentioned in the budget about the cross-border insolvency. This is a very specific question which I am asking. Insolvency, actually, நீங்க பார்த்தேன்னா இந்த NPA, bringing in the banking sector, cleaning up the balance sheets of the banks, everything is happening.
but the penetration to the grassroots levels, madam, because if you see, the operational creditors are generally, not getting anything out of the insolvency processes, which move into liquidation. So, on the time, when we are actually focusing on the grassroots levels, you are giving a lot of incentives for MSMEs, and we are covering all the small scale sectors, the micro sectors, the individuals who are losing money. But then what happens, I have handled a few cases where I find that the people who have actually filed for insolvency, or the corporate debtors who have got away with many things, are going scot-free, and the operation creditors at the lowest of low levels, they are not getting anything at all out of this. The only thing what we are doing is, macro level, we are cleaning the balance sheets, madam. But at the micro level, all the operation creditors are getting affected totally. And it's rather sad. I'm sorry. 2 வருஷமா நாங்க முயற்சி எடுத்து ஒரு ரிலீஃப் கொடுத்துருக்கோம் ஆப்ரேஷனல் கிரெடிட்டருக்கு இன் ஒன் பர்டிகுலர் ஏரியா. அதை நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணலன்னு எனக்கு தோணுது. நோட்டீஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா தப்பு, நான் சொல்கிறத மன்னிச்சுக்கோங்க. நாடு முழுவதும் 2019 ஒரு பெரிய சிச்சுவேஷன் டெவலப் ஆச்சு. ஹோம் பையர்ஸ், நாங்கள் ஃப்ளாட் வாங்கணும்னு பேங்க்கில் கடன் வாங்கி இஎம்ஐ கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு 3 வருஷத்துக்கு கழிச்சு அந்த ஃபேட் என் கைக்கு வந்திருக்கணும். நான் உடனே அந்த புது வீட்டில் போய் இறங்கியிருப்பேன். வாடகை கொடுக்க வேண்டாம், இஎம்ஐ மூலமாக என்னுடைய லோனும் கிளியர் ஆகிடும், நான் எனக்கு சொந்த வீடும் கிடச்சிருச்சு. ஆனால் நீங்கள் யாருக்கிட்ட வாங்கணும்னு பார்த்தீங்களோ அந்த பில்டர் லாஸ்ட் மினிட்ல பணம் கையில் இல்லாதனால அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாமல் அப்படியே அப்படியே நின்றுடுச்சு. நின்றுட்ட உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? ஐயோ எப்பங்க முடிப்பீங்கன்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க. அது அப்படியே போய் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் 8 வருஷமாக நிலவில் இருக்கு. அதுலேயுமே ரெசல்யூஷனுக்கு போன ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஆப்ரேஷனல் கிரெடிட்டர் ஹோம் பையர், ஏன்னா அவர் பணம் தான் கொடுத்துருக்காரு, வீடு புக் தான் பண்ணியிருக்கிறார், அவருக்கு அந்த ரெசல்யூஷன் ப்ராசஸில் ஒன்றும் கிடைக்கல. அந்த வாட்டர் ஃபாலில் அவர் எங்கேயோ கீழே இருக்காரு. அதில் நம்ம ஒரு சின்ன அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி லா மாற்றி, இல்லை அவங்கள ஒரு சர்டன் குரூப் போய், இல்லை நாங்கள் ஸ்டேக் கிளைம் பண்ணுறோம், எங்களுக்கும் இருக்குன்னா அவங்களுக்கும் கிடைக்கணுன்ற மாறுதல் ஏற்படுத்தினது இந்த கவர்மெண்ட் தான். ஸோ ஆப்ரேஷனல் கிரெடிட்டர் சின்ன சின்ன ஹோம் பையர்ஸை மறந்துட்டோன்றது இல்லைங்க. தட் அமெண்ட்மெண்ட் வாஸ் brought by us and as a result நாடு முழுவதும் சரி. அதோடு இல்லாமல் அந்த ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சு எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க வீடு கிடைக்கிறது மேலா, இல்லை அதை லிக்விடேட் பண்ணி ஒன்றும் கம்ப்ளீட் ஆகாத ப்ராஜெக்டை விற்கிறது மேலான்னு சொல்லி அதுக்கு முடிக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கு பணம் கவர்மெண்ட் போட்டு மார்க்கெட்லேருந்தும் பணத்தை ரேஸ் பண்ணி ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மெக்கானிசம் மூலமாக நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் தேங்கி கிடக்குதோ அவங்களுக்கெல்லாம் பணத்தை கொடுத்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் முடிச்சுட்டு ஹோம் ஓனர்ஸ்க்கு அவங்க வீட்டை கொடுங்கன்னு சொன்னதும் நம்ம தான். இந்த கவர்மெண்ட் மூலமாக அது தமிழ்நாட்டிலேயே நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு அதுக்கு பெனிஃபிட் கிடச்சிருக்கு. அதில் வெளியே வந்திருக்கோ இல்லையோ விஷயம் எனக்கு தெரியாது. அதனால மிடில் கிளாஸ் ஹோம் பையர்ஸ்க்கு கொடுத்தது நம்ம தான். அது ஆப்ரேஷனல் கிரெடிட்டரை மாற்றினது தான், அவங்க ஸ்டேட்டஸை மாற்றணும். ஐ விஷ் யூ ரெக்கக்னைஸ் தட். I'm not talking about the home buyers. What I'm talking about is the other operation creditors who are vendors to the corporates. Okay, and people who, it is only those people. And what I would also like to make a suggestion is, for the penetration of these laws, we have a plethora of laws, and what is the remedy which is available to these people? That should also be actually penetrating down to the grassroots level, and the other operational creditors who are and the CDs are going scot-free. It's only these two things which I wanted to bring to your attention. All right, we'll take the final question from you, sir. Good evening, ma'am and sir, everybody. I represent Andhra Chamber of Commerce, one of the oldest chamber in the country. I take care of the MSM initiatives for 3 states, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana. I really appreciate last 7 years எங்களை எல்லாரையும் வந்து தலை நிமிர வச்ச ஒரு விஷயம் நடந்துட்டுருக்கு. எம்எஸ்எம்இனாலே வந்து மோஸ்ட்லி இக்னோர்ட் பிகாஸ் வி ஆர் கைண்ட் ஆஃப் செல்ஃப் ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர்.
But in the last 7 years, I could see a lot of importance being given. Almost everybody and everybody talks about MSME today in the country. So I really appreciate various schemes that have been released and launched by the central government. I have only one appeal, ma'am, to bring the last mile connectivity, like what madam also said. We have 63 million MSMEs in the country, and we have only 10% of them have registered with the Udayam portal, MSME portal. The 10% of the people who have benefited by various schemes of government are not been aware of the 90% of the people. That is why they are actually unorganized sector and they are not the mainstream of the business. So is there a possibility where we can connect these 90% of the people to bring them into the organized sector by way of offering various support system, which will eventually bring a mainstream economy in terms of bringing the spinal cord of the system to contribute for the 5 trillion dream of our country. So for this, there are 3 things I would like to share. One is the startup companies are there. A lot of youth, 53 million youth are actually jobless, and you are planning to offer 6 million youth job opportunity for this year. And there are a lot of NGO organizations like Andhra Chamber of Commerce, so many organizations in the country. And there are so many consultants, trainers, and coaches are available across the country, millions of people. If we can connect all of them in one common pool, I think we can bring this 90% of the people into the mainstream of economy to contribute for India's growth and development. Thank you so much, ma'am. Right there. Thank you very much for your questions and observations. And a longer than usual Q&A session is an indication of how the conclave has started on a positive note. Thank you very much for your participation. Thank you also to Honorable Minister for detailed answers. Thank you. It's time for felicitation now. I request Dr. L.Murugan, Honorable Union Minister of State for Information and Broadcasting, to felicitate our Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs. Now, Shri Mayank Agarwal, Director General, Doordarshan, will felicitate our Honorable Union Minister of State for Information and Broadcasting. Thank you, sir. I would like to thank Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Dr. L.Murugan, Honorable Union Minister of State for Information and Broadcasting, for inaugurating DD Conclave on Union Budget 2022. Thank you, ma'am. Thank you, sir. It's time for a break, requesting all dignitaries and invitees to assemble for the first session by 4:15 p.m. Thank you.